सजाए भाव भक्ति के मेरे गुरुवर पधारे हैं। दिशाओं में नई पुलकन सौभागी ये बहारे हैं। फली वर्षों की मन की कामना प्रभु तेरा शुभागमन। धरा पर स्वर्ग सा एहसास देते पुण्य ज्योति चरण। खुले तकदीर के ताले तीरथ ये मेरे द्वारे हैं। सजाए भाव भक्ति के मेरे गुरुवर पधारे हैं। ओम श्री जिनेश्वर भगवते नमः। ओम श्री परम कृपाळु देवाय नमः। ओम श्री प्रत्यक्ष सद्गुरु देवाय नमः। આ મનુષ્ય ભવને ગેમ ચેન્જર બનાવવાની એક વધુ અનેરી તક, આત્મ કલ્યાણની યાત્રાને આગળ ધપાવવાનું એક વધુ ઉમંગ ભર્યું તેડું, આત્મશુદ્ધિ અને આત્મ જાગૃતિ વધારવાનું એક વધુ સંવેગવંતું આવાહન, આત્મ સાક્ષાત્કાર કરી લેવાનો પ્રભુનો એક વધુ કરુણાસભર કોલ લઈને આવ્યું છે વર્ષ 2025નું યોગી સભાગૃહનું પ્રથમ પ્રવચન. મિત્રો, સદગુરુ સંગાથે દરેક વર્ષ આપણી આત્મ ઉન્નતિ માટે અગત્યનું પગલું બને છે અને વિશેષ સ્મૃતિઓ મૂકી જાય છે. Divine December filled our hearts with unparalleled joy and fulfillment. Youth learned to emerge as true winners in Game of Life at the Global Youth Festival 2024. Teens discovered their inner shine at the Spiritual Touch Winter Retreat. વર્ષ પૂર્ણાહુતિ મહોત્સવમાં ભક્તિ અને સત્સંગ કરી ધન્ય થયું આપણું અસ્તિત્વ. રાજના દરબારે ઉમટ્યા રાજનીતિના મહાનુભાવો. It was a month where hearts were enriched, souls uplifted, and lives forever touched by our beloved Sadgurudev. નવા વર્ષનો શુભારંભ કરતા મેડિકલ કેમ્પમાં લહેરાયો પરમ કૃપાળુદેવનો અદ્ભુત કૃપા સ્પર્શ અને કૃપાની આવલી આગળ વધી વર્ષ 2025ની પ્રથમ યાત્રા થકી જ્યારે સર્વ તીર્થો જેઓના ચરણોમાં સમાય છે એવા આપણા જંગમ તીર્થ, આપણા ભક્ત વત્સલ તારણહાર સદગુરુદેવ, ભક્તોને લઈ પધાર્યા શ્રી પાલિતાણા તીર્થની યાત્રાએ. આવી મીઠી મધુરી પળોને જીવંત કરતી 40 મિનિટની વિડીયો નિહાળી ફરી એકવાર પુલકિત થઈએ. We welcome every heart that carries hope, every pair of eyes that sees dreams, to the Global Youth Festival 2024 Game of Life. Are you ready to cross the course and win the game of life? So no tomorrow, it's not too late. Fire in the belly is the game. Born
Born to run, born to win. Power up, we go all in. This is no less an international level course, like an obstacle course. It's insane. The energy is amazing here at the Skywalk, and I can't wait to see what the other obstacles are like. So make it matter, it's not too late. Fire in the belly, face the gate. Born to run, born to win. Power up, we go all in. When I was climbing up, I actually genuinely thought I was gonna fall down. But making it to the top made me realize that with a little bit of effort, you can do anything. All my friends forced me to come here. I wanted to go to a party, and it's been a really fun journey. It's something I won't regret it. This is my first time. This is like one of my bucket lists I wanted to do. One of my best experiences. Welcome to the game of life. Pushing yourself to do more and more when you feel like you can't. But that's what we're here for, to win at the game of life. So every obstacle was that little bit better to help us improve mentally as well. Very relatable. A lot of people were talking about their experiences entering the workforce, but also spirituality, like how to balance. It was really eye-opening to get all of the art Muppets give us answers. From Arizona, and I'm so fortunate to have had the chance to meet so many people from different places, different backgrounds. Everyone has come together, and they all were able to share. And how can we stay true to our personal values and not negotiate on them? How can we bring that into the real world, into our profession? Come on, everyone, let's connect. To live as a person who has visual impairments. Everything feels very distorted and disorientating. I feel a lot of compassion for people who have to live life like this. We come from places where tables and chairs are just taken for granted. Schools in the nearby villages, seeing how happy they were seeing those green tables, everything filled them with so much happiness. That filled me with so much happiness. नए सवेरे लाएंगे नए उजाले धरती सूखी बंजर जमीन थी. Just the fact that we've been painting these tote bags and sending them as gifts for the kids in Africa. They're being hand painted and customized by so many people from all over the world. And it's just that sentiment of giving, giving, giving. Let's stand together, extending love. We can make a better world. We can make a better world. Feels like we're all on the same SRMD team and we all have the same purpose and same mission. So it just creates a great dynamic of competition, I would say. The
sports community here is very different from anywhere else in the world. You see no aggression on the field. You see everyone supporting even the other team if they play good. That's a testament in itself to how he's grooming all the youths who's coming here. वैसे बाबा जैसा फ्रेंड जरूरी होता है, वैसे बाबा जैसा फ्रेंड जरूरी होता है. ला 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 ला. I think this is something very applicable to every youth nowadays. I'm not a Sansak person, I'm a very party person and all. And the first day I visited Udghosh, it was like Sahibji is just talking to me. First time I had tears in my eyes. He always knows what everyone needs to hear, and the examples he gives always so down to earth, which everyone can understand, which is just mind blowing. Stepping out of 2024 very soon, you have got a backpack of lessons which you have to carry it throughout 2025 and beyond. All the best. Put your hands up in the air. Are you ready? Scream at me. 1, 2, 3, say Raj Raj Baba Param Kripalu Dev. I think I kind of might have rediscovered a small lost spiritual aspect of my life today. Everything from the architecture to the energy to the vibes of the people around, and finally Babaji himself. They adore him and it's beautiful to watch. श्वास श्वास नाम एक गुरुदेव मांगो बस तव चरण ली उपासना. So far, you've come for GYM. Now, the festival will come to you. A journey around the world. Global Youth Festival World Tour. This year was my first year in Spiritual Touch Retreat and I really enjoyed the sessions. What touched me most was the point about whatever you put your mind to, you can do. And we have to promise to ourselves that we can do it. And then promise to Baba about how we're going to make ourselves better for this year in 2025. I loved all the sessions I had attended so far. My favorite sessions from the Atmar pits, and they were truly just remarkable. Just seeing a glimpse of their life and just how it happened was just wow. I could have never asked for anything more than all these wonderful, wonderful sessions. The more I love you, I realize it's true. You love me more than I can love you. Well, Responsible Netism is overwhelmed and honored to be able to conduct this session at the ashram, and we had an enthusiastic crowd. Children are extremely vulnerable to gaming platforms and social media, and it is extremely critical to make them aware about where and how they can report about these cyber crimes. Since 4 years I have been practicing this. I've been to various championships, Dubai, Turkey, Germany, US, and I have 110 world records. It was a great honor to be here today, a part of such amazing event. The one moment was that when he was giving us the memento, he gave us blessings that you will go ahead in your future. We've had an extremely divine experience here. We think that working with the children, they were so engaged and dedicated to spend time with the students. That interaction with Bapaji has been fantastic.
Paint for Purpose is like a project which we can contribute to the underprivileged children. Every time they come to school, they see these paintings and they smile and enjoy. Come here, paint these bus stops. But when I saw that we're helping so many people in these rural villages, when we're helping all of them, it makes me feel so happy. And overall, we're just making Dharampur a cleaner and better and nice looking village. Bapa, he was going around watching us at different stalls and it was super special. And Bapa, I want to tell you that I'm so happy to be in your presence. Hey, it's Christmas, come join us in the song. It's Christmas, let's dance and get along. I've been practicing violin for 1.5 years and only the goal to play it for my Bapaji. And today that happened. I cried so much and then Bapa gave me the agna to continue playing it. जीवन अमारू छे आपनी प्रसादे गुरुदेव आप कृपाथी बनु आपनी लघु आकृति गुरुदेव हर सांस में हो सिमरन गुरु का यूं बीत जाए जीवन मेरा गुरु सेवा में बीते सांझ और सवेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा छे शुभ वेडारणीयामणि नैवेद्य उत्सवनी आज धरिये भक्ति भिना भाव मण्या मधुर मधुर गुरु राज नो उल्लास आज धरिये नैवेद्य था कृपाळु सद्गुरु घोड़ी घोड़ी अमृत पीवड़ावे स्वानुभव रस झरती वाणी जादू भरी अध्यात्मनु सिंचन करे इंद्रजिनी जंब पर वादवसु अंब पर रण के युद्ध जीतने से पहले मन के युद्ध जीतने पड़ते। प्रेम दरियो कृपा सिंधु तू સ્મરણોના પુષ્પોની અમે ગૂંથી છે માળા તે માળાના કેટલાય સુગંધી સંસ્મરણોમાંથી આજે થોડા પુષ્પોની સુવાસ ફરી માણવી છે ગુરુના ચરણે એક અરજ છે હા સેવકના રુદિયા મારે Friends, the most amazing part of this year is something which cannot be mentioned as just one event or celebration. It is the force behind the blissful year, fuel behind the growth of this mission. It's Sahibji's relentlessly loving efforts. મિત્રો આજ અહીંયા હું એક મહામાનવને એક ઈશ્વર તુલ્ય વ્યક્તિત્વને મારી શ્રદ્ધાંજલિ આપવા ચાહે લોકોનું આધ્યાત્મિક માર્ગદર્શન હો સેવા શિક્ષા સ્વાસ્થ્ય અને જરૂરતમંદોની સહાયતા કરવાની હોય ગુરુદેવ શ્રી રાકેશજીએ એક ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ મૂક સેવાનું અહીંયા પૂરું પાડવાનું કામ કર્યું છે परम तेजस्वी ज्ञान प्रभाकर अहो आशु प्रज्ञा हो निर्लेप जल में कमल सम अहो स्थित प्रज्ञा अंधकार में सौम्य चंद्र सम वचन दिखाए मुकुट सम श्री आत्म सिद्धि में दिया
किया सर्वशास्त्रों का सार, सदा साक्षी हो दर्पण सम अविकारी अस्तित्वम्, अहो परम कृपालुदेव श्री राजराजेश्वरम्। मधुरं मधुरम् अमृतम् अमृतम् प्रभु दर्शनं मधुरम्, कल्याणकरणं भवभयहरणं राजशरणं मङ्गलम्। हर कर्म अपना करेंगे ए मिशन तेरी सेवा में, जिनके सर हूँ राज की छाँव, पाँव के नीचे जन्नत होगी, आज इबादत रूबरू हो गई। यार मिसाले उसे चले पाँव के तले, फिर तो से चले कभी डाल डाल कभी पात पात में हवा पे ढूंढू उसके निशान। चल जैया 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 जैया। Everybody sing Om Deva Deva Om Deva Deva Namaha 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 Deva Muni Gyan Muni. Let's set our intentions for the new year as we enter the final countdown to 2025 in the presence of our Bhagwan. 3, 2, 1. Happy New Year, Sahib Ji! शुद्धि न स्वामी आत्म रामी, आपने नित भजो रे गुरुदेव प्यारा। अगाध तारु स्नेह गुरुदेव, मांगू हूँ बस तव चरणनी उपासना सदैव। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सर संचालक महोदय श्री मोहन भागवत जी का हार्दिक स्वागत है। परम श्रद्धेय राकेश जी महाराज, मेरे लिए यहाँ आने का सौभाग्य सुअवसर है। धर्म और अध्यात्म के जितने केंद्र भारत में है वो सब हमारे लिए चार्जिंग पॉइंट्स है। श्रीमद राजचंद्र जी को उनके मूर्ति के सामने गए, अपने आप हाथ जुड़ जाते हैं। सेवा जो चल रही में सहयोग तो होगा ही, सब मिलकर हम भारत को बड़ा बनाएंगे, विश्व में धर्म को प्रचलित करेंगे और उसके कारण सारी दुनिया में भारत माता की जय होगी।
this camp is doing wonderful job in including all those people and serving them. They have a good hospital with all facilities and testing availability. This is a blessing for them. They are very fortunate you guys are doing this job, because a lot of people don't even get this opportunity to get the free doctor, free consultant, free medicine, free MRI, free X-rays nowadays. In rural areas, people don't have those facilities. Conducting this camp every year once is a boom for them. It's a boon for them so that they can get themselves diagnosed with certain diseases that they might even not encounter. ગુરુદેવનું એક વિઝન છે જે એમણે જોયું હતું અને ખૂબ સરસ રીતના થઈ રહ્યું છે વિઝન સાકાર, અને હું ઈચ્છું છું કે આ વધુને વધુ દર વર્ષે આવા કેમ્પ સરસ સરસ થતા રહે, અને એ માટે અમે પણ બનશે એટલો સપોર્ટ આપીશું. નાની હતી ત્યારે મારા પગ એક્સિડન્ટ થયું. મેં દોડી નહીં શકતી હતી તે દોડી શકું, કૂદી નહીં શકતી હતી કૂદી શકું, ચાલતી નહીં હતી તે ચાલી શકું. મને પગમાં એટલી અસહ્ય આગન પડતી હતી ને ચલાવી બી નથી હોતું. 5 ડગલા ચાલુ એટલે પગમાં મને ચલાતું નહીં હતું. આજે મારે ગોળી જે મેં કાલે આપી હતી એનાથી આજે મેં 10 કિલો વજન બી ઉચકી શકું એટલું મને સારું થઈ ગયું છે. દેવોના વૈદ ધન્વંતરી છે. એ ધન્વંતરીનું દ્વાર તો મને આજે આ ધરમપુરમાં જાણવા મળ્યું. આ શિબિરની અંદરની જે વ્યવસ્થા એ અવર્ણનીય છે. પોતાના જાણે પરિવારનો કોઈ વ્યક્તિ હોય અને એની જે સેવા કરીએ, આ અહીંયા સેવા થઈ રહી છે. I am absolutely overwhelmed by this entire camp, treating so many patients with the follow-up and everything. And this is all voluntary. The work you all do out here is something stupendous. અહીંયા આગળ જે બધા જ સ્વયંસેવકોને હું જોઈ રહ્યો છું, જે અહીંયા આગળ પેશન્ટ આવેલા છે તેને હું જોઈ રહ્યો છું, અને જે ડૉક્ટર્સ અહીંયા આગળ સેવા આપી રહ્યા છે જોઈ રહ્યો છું. એ લોકો પોતાનું ટાઇટલ ટેન્ટની બહાર મૂકીને અંદર આવ્યા છે, પણ અહીંયા આગળ એવું છે કે કુટુંબ બીજાની સેવા કરતું હોય એવું વાતાવરણ છે. program is so well structured that they first try to give you a framework and a lot of activities incorporated which drive home the point. So this is more like net practice for the real life. Thank you Gurudev Shri for putting together such a wonderful framework. All the Atmarpits who taught us, they moved something emotionally within us, something that we are going to take it with us forever. And on top of that, we met Bapa. Bapa told us one thing, that there's a huge bungalow which has a smaller door, smaller lock, and more smaller key. Through this course, you find that key, open that lock, and it's going to open the whole bungalow for you, for your life. The course has been a truly transformative experience. The content was deeply impactful, but simple to understand and apply in everyday life. Though the course lasted for 4 days, it has opened the door to a lifelong journey of positive change. We are honored to have with us today Shri H.K. Patil ji, the Honorable Minister of Parliamentary Affairs in the Government of Karnataka. The impression that this ashram has made on all of us, it is amazing. If you want to build a better India, bring politicians, make them get experience of this institution, they will go back and try to imitate and build a better India. We come, we see, we are humbled, and Pujya Gurudev conquers us. Mahamba,
उत्सव आया। परम कृपामय, परम करुणामय, परम कल्याणमय, परम मंगलमय, परम ज्योतिर्मय, परम आनंदमय। नमः 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 सद्गुरुदेव गुरुदेव 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 गुरुदेव। जीवन में आए खुशियां बना समाए, ठंडी ठंडी ये लहरें तेरी ही गुनिया गाए। मेरे साहिब रे ओ लवली साहिब रे, मेरी जान हो तुम मेरे गुरुदेव। रोकना टोकना हो मुझको चरणों में रख लो, मेरे प्यारे बापा, मेरे प्यारे। तुमसे नजरें मिलते दिल में कुछ कुछ होता है, तुम पर सब कुछ लुटाने को ये दिल चाहता है। हम हैं तुम्हारे और रहेंगे सदा, तेरी झलक देखी पापा जी दुनिया मेरी बदली। तेरी झलक देखी पापा जी दिल में मची जो खलबली। जो तेरे संग लागे बांधे है मन के वो धागे, दिल को राहतें मिलती है तेरी पनाह में। बदरंग में सतरंगा तेरा प्यार है, निष्कारण ये बहता तेरा प्यार है। हर समंदर से भी गहरा तेरा प्यार है, कई जन्मों का ये तेरा मेरा प्यार है। ओ बदरंग में सतरंगा तेरा प्यार है, निष्कारण ये बहता तेरा प्यार है। पार्श्वनाथ मां नाम जे मनु गवाय छे, एवा श्री नवखंडा पार्श्वनाथ ना गुणला रोज गवाय छे। बाजे बाजे छे ढोल शरणाई, गोगा गामे धजा लहराई। करशे महर करशे मारा पार्श्वनाथ, त्रण लोकना नाथनी वधाई। त्रणे लोक में आजे गवाई। बाजे बाजे छे ढोल शरणाई, गोगा गामे धजा लहराई। ऐसो साहिब नहीं कोई जग में, ऐसो साहिब नहीं कोई जग में, साहिब नहीं कोई जग में। मेरी साहिब तुम ही हो, प्रभु वास जिनंदा।
नवी लाजिए गाजिए एक तुझ वचन रागे शक्ति उल्लास अधिको हो से तुझ थकी तू सदा सयल सुख हेतु जागे। हे युग पुरुष गुरु राज छो गुण रत्न तना भंडार करु सद्गुरु नी भक्ति अति प्रेम चैतन्य देव करूं आत्म अर्पणा हरखना ऊर्मा समाय वाला हरखना ऊर्मा समाय धरिए भक्ति बिना स्वीकार जो मारा राम भक्ति बिना स्वीकार जो मारा राम धरिए भक्ति बिना स्वीकार जो मारा राम धरिए भक्ति बिना स्वीकार जो मारा राम। सिद्धक्षेत्राय सिद्धराजाय सिद्धाचलगिरि नमो नमः विलासभद्राय विजयभद्राय विमलाचलगिरि नमो नमः महातीर्थाय महागीराय मरुदेवागिरि नमो नमः सर्वार्थ सिद्ध शाश्वत गिरि शत्रुंजय गिरि नमो नमः पाताल मूलाय पृथ्वी पिठाय पुंडरीकगिरि नमो नमः सिद्धक्षेत्राय सिद्धराजाय सिद्धाचलगिरि नमो जे तीरथ पर सिद्धि छे जे शाश्वत सुख निधि छे एवा तीरथ ने करूं हूँ वंदना जेना कण कण मां हर रज कण मां अनंता जीवो तरिया रे ज्या वारे वारे आदि प्रभुए पावन पगला करिया रे ओ मारा प्रभु आदिनाथ वाला मुझ जन्म मळ्यो ए सफल करो प्रभु आपे जे मने आप्यो छे सर्व आपने अर्पण हो। यात्रा सद्गुरु संगमा तीर्थना श्री संघ उल्लासमा तीर्थंकरो मुनिवरोनि भूमिनि स्पर्शना अनंत सिद्ध भगवंतोने हम करशु वंदना परम कृपालु देवनि हम पर बरसी परम कृपा सद्गुरु देवनि साथे
सद्गुरुराज परम कृपालु सद्गुरुराज परम कृपालु सद्गुरुराज परम कृपालु सद्गुरुराज राज नाम सबका आधार परम कृपालु सद्गुरुराज यही है बल और विश्वास परम कृपालु सद्गुरुराज प्रभु के आशीष गुरु का साथ निष्काम सेवकों के हाथ यज्ञ है जन सेवा का निरामय हो सब यहाँ राज की कृपा दृष्टि सर्व जीव के सुख की शुभ भावना हो रही सफल आप मारा सारथी छो आप जानो सकल मार्ग ज्ञान नाम सूर्य सद्गुरु दोरो छो मुझने सतने मार આહા, સુરતની સુનગરી જે ગુરુદેવના જીવનની અનેક મહત્વપૂર્ણ ઘટનાની સાક્ષી બની. પ્રભુદર્શન મકાનનું આ સ્થળ જ્યાં 1985માં સળંગ 1 મહિનો પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ નિવાસ કર્યો. તેઓશ્રીએ આ ભવમાં પ્રથમવાર શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃતજીનું વાંચન અહીં આરંભ્યું. એક પછી એક પત્રો વાંચતા પૂર્વના પ્રસંગો અને ઉપદેશબોધ સ્મરણમાં આવતા અને દિવસે દિવસે તેમના મુખનું તેજ વધતું જતું. આસ્તિની મસ્તી મહી જોગી વિચરે એકાકી અસંગ મૌન સતનું ધ્યાન સિદ્ધિ ના ચઢતા आत्म शांति संयम स्थिरता पाम्या सुख ना निधान. અહો, ધન્ય એ ઘડી, અતિ ધન્ય એ તારીખ 14 જાન્યુઆરી 1986 દિન મકર સંક્રાંતિનો. ધન્યાતિ ધન્ય એ સ્થળ પ્લેઝન્ટ પેલેસ મકાન જ્યાં પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી અંતર આનંદના ઊંડાણમાં મહલતા હતા. ધારા વર્ધમાન થતી ગઈ. અહો એ મંગળ ક્ષણ, આત્માના અપૂર્વ અનુભવની આંબી એક અલૌકિક ઊંચાઈ. અનુક્રમે સંયમ સ્પર્શતોજી પામ્યો ક્ષાયક ભાવરે સંયમ શ્રેણી ફૂલડેજી પૂજું પદ નિષ્પાવરે. અત્રે અમે અત્યંત આનંદમાં છીએ. પ્રભુનું કૃપા દ્રષ્ટિનું ભયંકર ઝાપટું પડ્યું હોય એવું લાગે છે. અત્યંત કૃપા અનુભવીએ છીએ. ક્યારેક થાય છે કે ભગવાનનો રોંગ નંબર લાગી ગયો હશે. બાકી આધમાદમ પર આટલી બધી મહેરબાની કેમ? પરમ ઉપકારી સદગુરુ ભગવંત પરમ અનુગ્રહ કરીને જે આત્મકલ્યાણના અવસરોથી આપણા જીવનને શણગારી રહ્યા છે એ તે શ્રીની જ સંગાથે પાછા નિહાળવાની મજા જ કંઈક ઓર છે. પરમ સેવ્ય પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પરમ કલ્યાણક સાનિધ્યનો મહામૂલ્યો અને અનુપમ લાભ આપણે શ્રી ધરમપુર તીર્થમાં તારીખ 20મી જાન્યુઆરી સોમવારથી 28મી જાન્યુઆરી મંગળવાર સુધી પ્રાપ્ત થશે. તારીખ 21મી જાન્યુઆરી મંગળવારથી 24મી જાન્યુઆરી શુક્રવાર દરમિયાન સદગુરુ ઉદ્ઘોષમાં પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી આજના પરમ હિતકારી સત્સંગના સૂક્ષ્મ બોધને પ્રકાશનાર પરાવર્તના કરાવશે. તારીખ 25થી 26 જાન્યુઆરી શનિ અને રવિવારે શ્રી નાટક સમયસાર ગ્રંથની 2025ની સર્વપ્રથમ શિબિર યોજાશે.
જેમાં પરમ તારક પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી આપણે અત્યંત હેતે હાથ ઝાલી ગ્રંથના ચોથા પુણ્ય પાપ એકત્વ દ્વારમાં પ્રવેશ કરાવશે. जिन સિદ્ધાંતોને જીવનનું સંવિધાન બનાવવા, રાજપ્રભુના વચનામૃતના બંધારણને અમલમાં મૂકવા, સદગુરુની આજ્ઞાએ ચાલી સ્વમાં સત્તા સ્થાપવા, આ અનમોલ તકનો પૂરો લાભ લઈએ. હવે પછી પ્રવચન અર્થે અત્રે યોગી સભાગૃહમાં તારીખ 8મી ફેબ્રુઆરીના શનિવારે રાબેતા મુજબના સમયે મળીશું. આજના સભાના સમાપને આરતીનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી પરિવારો છે ગાંધી રયાન પ્રભુ સહપરિવાર અને શરણાર્પિત દંપતી સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેવા આપનાર મહેતા જયેશ પ્રભુ, મુલુંડ સેન્ટર લીડર સેજલ પ્રભુ તથા પરિવાર સાથે ચામર ભક્તિમાં જોડાશે પગી યાત્રા સેવક સર્વાર્પિત શ્રોફ મિહિર પ્રભુ. આજના કલ્યાણકારી પ્રવચન પૂર્વે મહામોહારી, અજ્ઞાનહારી, ભવબંધનહારી એવા આપના પ્રત્યક્ષ સદગુરુદેવને તિલક કરવાનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે SRMD કોર્સીસમાં સેવા આપનાર સેન ફ્રાન્સિસ્કો USA દંપતી સંચેતી લલિત પ્રભુ, બબીતા પ્રભુ તથા પરિવાર. ઓમ શ્રી રાજચંદ્રાર્પણમસ્તુ. जय 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 जयवन्त वरतु वीतरागनो धन परम कृपालु सद्गुरु हृदय रहो अचिन्त्य चिन्तामणि स्वरूप वीतरागनो धर्म परम हितकारी धर्म परम अद्भुत धर्म सर्व दुःखनो निसंशय आत्यन्तिक क्षयकरणम् परम अमृत स्वरूप सर्वोत्कृष्ट शाश्वत बहुपकार कृपालु देवनो दीधो धर्मनु मर्म परम सुखनो मार्ग मळ्यो बहु प्रभु करुणा धर्मनो निश्चय कराव्यो आप्यो अनन्य शरण आप्यो आश्रय धर्मनो नमो सद्गुरु भगवान श्रीमद् वीतरागनो धर्म त्रिकाल हो जयवन्त परम कृपालु सद्गुरु हो अगणित वन्दन. શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત 373 પત્રાંક 373. ધારશીભાઈ નવલચંદભાઈ પ્રત્યે આ પત્ર મુંબઈથી
વૈશાખ વદ 14 બુધવારને 1948 લખાયો. તે વખતે ધારસીભાઈની સ્થિતિ ભુજમાં હતી. તેથી આ વચનામૃત કચ્છને પાવન કરે છે. મોહ માહિતી જેની અમોહપને સ્થિતિ છે, એવા શ્રીના યથા મનને લઈને આ બધું છે, એવો જે અત્યાર સુધીનો થયેલો નિર્ણય લખ્યો તે સામાન્ય પ્રકારે તો યથાતથ્ય છે. તથાપિ મન તેને લઈને આ બધું અને તેનો નિર્ણય એવા જે 4 ભાગ એ વાક્યના થાય છે તે ઘણા કાળના બોધે જેમ છે તેમ સમજાય એમ જાણીએ છીએ. જેને તે સમજાય છે તેને મન વશ વર્તે છે. વર્તે છે એ વાત નિશ્ચય રૂપ છે. તથાપિ ન વર્તતું હોય તો પણ તે આત્મ સ્વરૂપની વિશે જ વર્તે છે. એ મન વશ થવાનો ઉત્તર ઉપર લખ્યો છે તે સર્વથી મુખ્ય એવો લખ્યો છે. જે વાક્ય લખવામાં આવ્યા છે તે ઘણા પ્રકારે વિચારવાને યોગ્ય છે. મનને લઈને આ બધું થાય છે એ વિશે ધારસીભાઈ પોતાનો મત પ્રભુને લખી મોકલાવે છે કે મનને લઈને આ બધું છે એનો સામાન્ય અર્થ આમ સમજાય છે, પરંતુ શાસ્ત્ર અભ્યાસ કર્યા પછી એનો અર્થ આમ ભાષે છે. અને એ જે અર્થ મોકલ્યો એ પ્રભુ વાંચીને કહે છે કે તમે જે નિર્ણય લખ્યો તે સામાન્ય પ્રકારે યથાતથ્ય છે, પરંતુ એ વાક્યના 4 ભાગ જો કરીએ, મનને લઈને આ બધું અને તેનો નિર્ણય. હવે 4 છે એટલે તો પરાવર્તનના 4 દિવસ જોઈએ, પરંતુ એનો સામાન્ય વિચાર આજે કરીશું. જીવનની ધારા સાગર તરફ ન જતા મરુસ્થળ તરફ જઈ રહી છે. મરુસ્થળ એટલે ડેઝર્ટ. નોર્થ ગુજરાતમાં એક બનાસ નામની નદી છે અને એના ઉપરથી ડિસ્ટ્રિક્ટનું નામ છે બનાસકાંઠા. પાલનપુર વગેરેનો એરિયા બનાસના કાંઠે એ બનાસ નદી છે, વહી રહી છે. તો સામાન્યપણે કોઈ પણ નદી પર્વતો પરથી ઉતરે અને સાગર તરફ જાય, એ ન્યાય આ બનાસ નદી અરબી સમુદ્ર અરેબિયન સી તરફ જવી જોઈએ અને એમાં પછી સમાઈ જવી જોઈએ, ભલી જવી જોઈએ, વિસર્જિત થવી જોઈએ. પરંતુ આ બનાસ નદી જ્યારે વહે છે, વસ્તુમાં એક રણ આવે છે, મરુસ્થળ, એ તરફ જાય છે અને ત્યાં જ સુકાઈ જાય છે અને ત્યાં જ એ નષ્ટ થઈ જાય છે. એ સમુદ્ર સુધી પહોંચતી નથી. જીવનની ધારા, ધારા છે એટલે વહેવી તો જોઈએ જ, કાં તો સાગર તરફ કાં તો મરુસ્થળ તરફ. જો એ નદીની ધારા મરુસ્થળ તરફ જાય, ડેઝર્ટ તરફ જાય, તો એ ભટકે છે, ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે, નષ્ટ થઈ જાય છે, નિર્વીર્ય થઈ જાય છે, અશક્ત થઈ જાય છે. અને ક્યાંક આપની જીવન ધારા પણ, આપનો જ્ઞાન ઉપયોગ પણ
મરુસ્થળ તરફ, સંસાર તરફ વહેતા 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 નષ્ટ થઈ જાય છે, ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે, નિર્વીર્ય થઈ જાય છે, અશક્ત થાય છે, ભટકે છે. એ જ જીવન ધારા જો સાગર તરફ વહે તો એમાં વહેવું પણ છે, દોડવું પણ છે, જવું પણ છે, પણ નષ્ટ નથી થતી. અથવા તો કહું તો નષ્ટ પણ થઈ જાય છે, પણ સાગરને ઉપલબ્ધ કરે છે. એટલે ધારાની બે દિશા છે, કાં તો સંસારની માયા તરફ વહે અને કાં તો પરમાત્મા તરફ વહે, કાં તો પર પદાર્થો પ્રત્યે વહે, કાં તો શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપ તરફ વહે. જીવનની ધારા અર્થાત આપનું જ્ઞાન ઉપયોગ. એકમાં પહોંચવું છે તો બીજામાં ભટકવું છે. એકમાં વિજય છે તો બીજામાં પરાજય છે. એક બીજ તમે પથ્થર ઉપર ફેંકો અને એક બીજ તમે જમીનમાં વાવો, બંને કહો તો અદ્રશ્ય થઈ જાય છે. પરંતુ જે પથ્થર ઉપર પડે છે, પથ્થર આગળ પડે છે, એ ત્યાં પડ્યું રહે છે, સડે છે અને અંતે નષ્ટ થઈ જાય છે. અને જે ભૂમિમાં દાટવામાં આવે છે એ અંકુરિત થાય છે, વૃક્ષ રૂપ બને છે, ફૂલ રૂપ બને છે, અંતે ફળ રૂપ બને છે. તો આ જીવનની ધારા જેટલી બાકી છે, સી ઇટ્સ નેવર અ ટર્મિનેશન ઓફ ધી એક્ઝિસ્ટન્સ. If at all, if there is a termination, it is a termination of your material existence. Otherwise, for Atma Tattva, it is just a positive transition. I am using positive because આટલા વર્ષોથી જો સત્સંગ ભક્તિ કરતા હો તો આપનું ટ્રાન્ઝિશન ઇઝ ઓલવેઝ ગોઈંગ ટુ બી પોઝિટિવ. કેટલો કૂદકો મારીએ એ તો તમારું વીર્ય બોલશે. બીજનું પથ્થર પર પડવું એ સંસાર માર્ગ છે. બીજનું ભૂમિમાં દટાવવું, અદ્રશ્ય થવું અને પછી વિકસવું એ મોક્ષ માર્ગ છે. There is nothing like two lives. This is my material life and this is my spiritual life. If you have taken shelter, refuge, sharan of an enlightened master, then your life is a spiritual life. Though you are engaged in material activity, still something is different than the worldly person. So material life, yes, before you met a Sadguru, then it is a spiritual life. Maybe your speed fluctuates, કોઈક વાર તીવ્ર ગતિથી સાગર તરફ જવાનું થાય, ક્યારેક એકદમ સ્થગિત થઈ ગયું એવું લાગે. પણ you cannot say કે I am living two lives. You may be living in this world, engaging and indulging in material activities, still there is a difference. If you have taken a shelter of a Sadguru. So, તમારી ઉર્જા ક્રોધ રૂપે પણ પરિણમે, એ જ ઉર્જા કરુણા રૂપે પણ પરિણમે. ક્રોધ રૂપ પરિણમે તો વિધ્વંસ સર્જે અને જો કરુણા રૂપે પરિણમે તો સર્જનાત્મક બને. ઉર્જા એકની એક જ છે. ક્રોધ અને કરુણા
તો એના રૂપ છે. બીમારી અને સ્વાસ્થ્ય, વિભાવ ભાવ અને સ્વભાવ ભાવ, મરુસ્થળ અને સાગર, તમારી જીવનધારા, તમારી જીવન ઉર્જા, તમારો જ્ઞાન ઉપયોગ તમારે મરુસ્થળ તરફ જવા દેવો છે કે સાગર તરફ જવા દેવો છે, એ જાન્યુઆરીમાં જ નક્કી કરી લો. Being the first satsang. So I was actually going to speak about Anasakti Yoga, almost decided till today morning. And I said, પણ પહેલા નિર્ણય તો થવા દો કે જે આ જ્ઞાન જાણે છે એવા પર જ્ઞેયો પર પદાર્થો તેમાં મારે આસક્ત થવું છે કે અનાસક્ત રહેવું છે. તો મેં કીધું 373 would be a good start. Then of course 8th February had some connection with 14th February. And then March we can talk about Anasakta Yoga. And April, before going to the US, ચૈત્રવત પાંચમ ને ઉજવું છું, કારણ કે એક આત્માએ એની ઉર્જા સાગર તરફ દિશા પકડીને સાગરમાં વિલીન થઈ ગઈ. સો જન્મ મૃત્યુ જે ભરે છે એ ચેતનાના દરેક પ્રસંગ, જો પ્રભુનો જન્મ કલ્યાણક ઉજવીએ છીએ તો પ્રભુનો નિર્વાણ કલ્યાણક પણ ઉજવીએ છીએ. શોકનું કારણ બનતું નથી, અન્યના મરણ શોકનું કારણ બને છે. અને મહાપુરુષો જ્યારે દેહ ત્યાગ કરે છે ત્યારે આજુબાજુવાળાને પણ અશોક સ્થિતિમાં લઈ જવાના બને છે. તો એ દિવ્ય સમાધિ મરણને કોઈક રીતે ઉજવીને પછી નીકળવાનો હમણાં વિચાર છે. તો મનને લઈને આ બધું છે. 4 ભાગ કરો. પહેલાં મને 2 ભાગ કરવા દો. શેના? તો કે મનના જ. મનને લઈને આ બધું છે એ નિર્ણય, તેમાં મનને જ ખાલી લઉં છું અને એના 2 ભાગ પાડું છું. બહુ ટેકનિકલ વાત નહીં કરું, બિકોઝ ઇટ્સ પરમ સત્સંગ, ઇટ્સ નોટ નાટક સમય સાર શિબિર. પણ દ્રવ્ય મન અને ભાવ મન, જૈન દર્શન મનના 2 પ્રકારે સમજાવે છે. દ્રવ્ય મન, ભાવ મન. દ્રવ્ય મન પૌદ્ગલિક છે, જેમ શરીર પૂતગલનું બનેલું છે, એમ દ્રવ્ય મન બી એના વિસ્તારમાં બી જતો નથી, ક્યાં છે, કેવું છે વગેરે. પણ દ્રવ્ય મન એટલે સમથિંગ મટીરિયલ, અને ભાવ મન એટલે સમથિંગ સ્પિરિચ્યુઅલ, રિલેટિંગ ટુ ધ સ્પિરિટ. ભાવ મન અને દ્રવ્ય મન. So let me first talk a little bit about Dravya Man. As you have eyes, nose, ears, tongue, એવી રીતે દ્રવ્ય મન છે, એક યંત્ર છે. થોડી એની વાત કરી, એ પણ આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિકોણથી. અને પછી ભાવમન શું છે, અને ભાવમન જો આત્મા હોય તો આત્મા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ભાવમન, or what is the relationship between man and atma according to the Jain philosophy. Without going into anything technical, અધ્યાત્મ દ્રષ્ટિકોણથી દ્રવ્ય મન અને ભાવ મન સમજશે. અધ્યાત્મ દ્રષ્ટિકોણથી. અને બેઝિકલી એમાંથી મેસેજ લેશું કે મન વશ કરવું હોય તો શું કરવું. કારણ કે અહીંયા લખ્યું છે કે તેને મન વશ વર્તે છે એ વાત નિશ્ચય રૂપ છે. કોને, ક્યારે, કેવી રીતે, આટલો સામાન્ય સમજવાનું કોર્સ. એટલે દ્રવ્ય મન ભાવ મન ન પણ સમજાયું હોય તો ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી લિસન ટુ મી. આઈ થિંક દેટ ઇઝ ઓલ્સો ફાઇન.
પણ તમને વચમાં પ્રશ્ન થશે કે મન એક્ઝેક્ટલી ક્યાં છે? બ્રેનની અંદર છે, હાર્ટની અંદર છે, આખો આત્મા તે મન છે કે શું છે? એમ પ્રશ્નો તો થશે. કોઈ વાર સમય હશે તો વિસ્તારથી આપણે પરાવર્તનામાં કરીશું. તો મન વિનાશકારી છે કે મન કલ્યાણકારી છે? બિકોઝ એટલી ગાળો દીધી છે ને મનને, આપના મનને. એક તો પદ અમારા આત્માર્પિત હેમાલીબેન બહુ ગાતા છે, ત્યાં છે, ધરમપુર છે, તે બહુ મેરા મન બહુ હરામી. આવા શબ્દો બોલે તો કે આ સંતોનું જ પદ છે. અને આપણે વાર તહેવારે આપણે ક્રોધ આવી જાય, માન આવી જાય, માયા, લોભ, ઈર્ષ્યા વગેરે. એટલે આપણે એટલા કંટાળી ગયા છે મનથી, તો કેરી વાર મારું મન બહુ ખરાબ છે, મારું મન બહુ હરામી છે, એટલી બધી ગાળો આપીએ છીએ મનને. એટલે પહેલાં તો આ મન ખરેખર ખરાબ છે કે સારું છે? વિનાશકારી છે, કલ્યાણકારી છે? કલ્યાણકારી હોય તો એનો છુટકારો કેમ મેળવવો? વિનાશકારી હોય તો એનું બધું માનીએ છે કેમ? થોડું કન્ફ્યુઝન છે એ બાબત. અને જ્ઞાનીઓ કહે છે મન વિનાશકારી બી થઈ શકે અને મન ઉપયોગી બી થઈ શકે, કલ્યાણકારી બી થઈ શકે. કારણ કે મન એ એક વાડ છે, વાડ. તો એ અંદરના ખેતરનું રક્ષણ બી કરી શકે, વાડ. પણ એ વાડનો અતિ ઉપયોગ અથવા તો એ વાડનો ખોટો ઉપયોગ થાય, અને એ વાડ, એ ફેન્સ ઇઝ નોટ ઓલવેઝ ઓફ મેટલ. કેટલી વખત તો શેની બનાવી છે તમે? લાકડાની બી બની શકે, સિમેન્ટની બી બની શકે. હજી મને જોઈએ આન્સર નથી. કાંટાવાળી વાડ બી હોય, હોલ પ્લાન્ટેશન સમથિંગ લાઈક દેટ, કેક્ટસ સમથિંગ લાઈક દેટ. અને એ બરાબર વાડ હોય તો ખેતરનું રક્ષણ પણ થાય. પણ એ વાડ અતિ વધી જાય તો એટલી બધી ખેતરમાં પ્રવેશીને ખેતરમાં ફેલાય કે એ કોઈ વાર ખેતરને જ નુકસાન પહોંચાડી દે. એટલે તમે શું કહેશો, વાડ કરવી કે ન કરવી? કારણ કે હવે અમે એ પોઈન્ટ પર છે કે આશ્રમની વાડ કરવી કે ન કરવી. 25 વર્ષ પૂરા થાય છે, પણ જે અદ્ભુત ડિપાર્ટમેન્ટ એનું સંભાળે છે, એને 25 વર્ષમાં હજી ક્લિયરન્સ નથી મળતું વાડ બોર્ડર બાંધવાની. એટલે વેલડીવાલા, મેલડીવાલા, પેલાવાલા કોઈ બી આવી શકે, કોઈ બી ઢોર આવી શકે. મનુષ્યને વેલકમ સેન્ટરથી જ આવવા. અજગર આવી શકે, દીપડો આવી શકે, કોઈ આદિવાસી બી આવી શકે. એ બધા માટે હજી કોઈ વાડ નથી. ન કેક્ટસની વાડ છે, ન સિમેન્ટની વાડ છે. કેમ પૂછો? તો મહેશભાઈ પૂછો, મને શું ખબર. હું તો હંમેશ કહું, કાં તો એમનો એવો વિકલ્પ હશે કે હજી આ 223ની વધવાની છે એટલે એ પણ વાર્ડની અંદર લઈએ. એવું જ હોય ને તો 25 વર્ષ તો કોઈ ચીજને લાગે. 25 વર્ષમાં તો આખો શહેર બનાવી શકે, સિટી બનાવી શકે. તો પછી પૂછજો પછી. તો જો એ જ વાડ ખેતરમાં હસ્તક્ષેપ કરે તો વિનાશકારી બી બની શકે છે, કલ્યાણકારી બી બની શકે. દરેક વ્યક્તિની આવશ્યકતા, નેસેસિટીઝ સીમિત જ હોય છે. સીમિત એટલે લિમિટેડ જ હોય છે. અને દરેક વ્યક્તિની કામનાઓ, તૃષ્ણાઓ, ઈચ્છાઓ અસીમ, અનલિમિટેડ હોય છે. આમ તો બેઝિકલી શું હોય, રોટી કપડા और મકાન, પણ तीनों मिलता है धन से. એટલે ધન જોઈએ, આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ. પણ આવશ્યકતા પૂરતું ધન ફાઇન. પણ જ્યારે તમે આવશ્યકતાની પૂર્તિને બદલે
કામનાના રસ્તે જાઓ છો ત્યારે તમારી મનની શું સ્થિતિ થાય છે એ તમે વિચારી જુઓ. વનસ્પતિ પાસે, પ્લાન્ટ લાઈફ પાસે પગ નથી, તો પણ એ એની આવશ્યકતાની પૂર્તિ કરે છે અને આપના કરતાં ક્વાઇટ રિલેક્સ છે. પશુ પક્ષી પાસે એટલી વિકસિત બુદ્ધિ નથી, તમારી જેમ ઓવરથિંક કરવાની બુદ્ધિ જ નથી, વિકસિત બુદ્ધિ નથી, ઇન્ટેલિજન્સ નથી, તો પણ એ એની આવશ્યકતાની પૂર્તિ કરે છે. તમારી પાસે પગ છે એટલે પ્લાન્ટ્સ ટ્રીઝ કરતાં વધારે છે શક્તિ. તમારી પાસે વિકસિત બુદ્ધિ છે, યુનિવર્સિટીની ડિગ્રીઝ વગેરે છે, કારણ કે એને જ વિકસિત બુદ્ધિ કહેવાય વ્યવહારમાં તો એને જ કહેવાય. માસ્ટર્સ કરવા લંડન જવું છે, માસ્ટર્સ કરવા અમેરિકા જવું, જો એને બુદ્ધિ ન કહેવાય તો શું કામ કરોડો ખર્ચતા હશે? એટલે આજે ના પાડો છો, પણ તમારા મનમાં જ્યારે છોકરાઓનું શિક્ષણ હોય, ધ પ્રોબ્લેમ વોઝ people to become smart and intelligent in their field spend almost 25 years of life. I'm not talking of the medical વાળો તો 2 છોકરા થઈ જાય ત્યાં સુધી રૂપિયો કમાતો નહીં હોય અને પછી લૂંટીને બરાબર કમાઈ લે બધું, પણ એનું તો 30-32 વર્ષ સુધી શિક્ષણ ચાલતું હોય. પણ એક સામાન્યપણે વાત કહું, માસ્ટર સુધી તો રાખે જ, કારણ કે એના વિના બીકોમ વાળા તો સ્વીપરની નોકરી ના મળે. તો વિકસિત બુદ્ધિશાળી બનવા માટે લગભગ તમે 25 વર્ષ ભણ્યા હશો. એવો વ્યક્તિ ધરમપુર આવે અને કે આઈ વોન્ટ ટુ રિયલાઇઝ માય સેલ્ફ, આત્માનુભૂતિ, સાક્ષાત્કાર. So a little bit of wisdom I give, and then I said, then start your practical, okay, સાધના ભટ્ટી કરો. આના સાધના ભટ્ટી કરીને કે 3 દિવસ બધું જ કર્યું, 12-14 કલાકનો પ્રોગ્રામ હોય, પણ કંઈ થયું નહીં. 3 દિવસ યુનિવર્સિટીમાં જાય ને એને ડિગ્રી જોઈએ છે. સંસાર વ્યવહાર ચલાવવા જેટલી બુદ્ધિ મેળવવા 25 વર્ષ સુધી તમે એમ નહીં કહો કે આ સાલું કેટલું કરવાનું, કરતા જ રહેવાનું. તો 25 વર્ષ કર તું, અને પછી હું તને કહું છું, પ્રાચીન સમયમાં આ વાત જે હમણાં ભૂલાઈ ગઈ છે, પ્રાચીન કાળમાં આ વાત પ્રાચીન ભારતને સમજમાં આવી ગયું હતું કે બુદ્ધિનો વિકાસ ગમે તેટલો થાય પણ હૃદયનો વિકાસ થવો જોઈએ. એટલે જે 2 મોટી યુનિવર્સિટીઝ હતી પ્રાચીન કાળની, નાલંદા ઇન ધ ઈસ્ટ, તક્ષશિલા ઇન ધ વેસ્ટ, વિચ ઇઝ નાવ ઇન પાકિસ્તાન. સો આ બાજુ તક્ષશિલા અને આ બાજુ નાલંદા, બધી જ ફેકલ્ટી ત્યાં ભણાવતા હતા. એન્ડ વી હેવ વિઝિટેડ નાલંદા, તો વી હેવ વિઝિટેડ મેની ટાઈમ્સ. વેન એવર વી ગો ટુ શિખરજી, આઈ મેક ઇટ અ પોઈન્ટ ટુ શો પીપલ. તક્ષશિલા, ઇફ એવર આઈ ગો ટુ પાકિસ્તાન, આઈ વિલ વિઝિટ. એ યુનિવર્સિટીઝ જેને બનાવી, જે ચલાવતા હતા, એ લોકોને આ રહસ્ય સમજાયું હતું કે ખાલી બુદ્ધિનો વિકાસ કરશો, બોસ્ટન ભણાવશો અને ગર્વ લેશો, will not make the person's life prosperous. You take so much pride કે બોસ્ટનમાં મળી ગયું, હાર્વર્ડમાં મળી ગયું, સ્ટેનફોર્ડમાં મળી ગયું. I am not at all against it. I've been everywhere, Stanford and Boston. Harvardમાં બી have been, and what other MIT, what is it, and Purdue and this and that. So it's good, લીગમાં મળી જાય તમને એડમિશન, અને તમારો છોકરો કે છોકરી બોસ્ટનમાં ભણતો હોય તો તમે ગર્વથી બોલો, પણ ડોન્ટ થિંક that
Your kids' life will be prosperous by that. And I'm not against studying also. I do send every year, I send so many to London and US for higher studies. But જ્યાં સુધી હૃદયનો વિકાસ ઓર સે વિવેકનો વિકાસ ન થાય, ધ્યાનનો વિકાસ ન થાય, જો એને મનથી છૂટા થવાની આર્ટમાં એક્સેલ ન થઈ શકે અને મન ચલાવતો રહે, તો મેં એવું સાંભળ્યું છે કે હાયેસ્ટ ડ્રગ્સ એન્ડ હાયેસ્ટ એન્ઝાઇટી પિલ્સ પણ આ બે જગ્યાએ જ વપરાય છે. And you see, even in India, you hear about suicides every now and then in Kota and all, which are the training centers for all this. તો એમાં અને મેડિકલના પ્રેશરથી અને કોમ્પિટિશનથી, કમ્પેરિઝનથી. કેમ? કારણ કે ભણો. ભણવાની રીત બધી બહુ અનોખી બી હોય. વેન યુ ગો અબ્રોડ એન્ડ સ્ટડી સો બ્યુટિફુલ. પણ સમથિંગ ઇઝ મિસિંગ. She will go into overthinking in some wrong direction, will not be able to bear the pressure and would eventually want to commit suicide also. I'm not saying everyone does that and it will happen with everyone. પણ પ્રાચીન ભારતના આ યુનિવર્સિટીઝ બની ત્યારે આ સમજમાં આવી ગયું કે if our universities don't teach them how to go within, it won't work. We might get scientists, but depressed scientists. આમ જુઓ તો મિસાઇલ્સને બધું બનાવ્યું છે તે અભણે બનાવ્યું છે કે અત્યંત ભણેલાએ બનાવ્યું છે? જેના ભયમાં આપણે સતત રહીએ અને આપણે ન્યુક્લિયર પાવર આપણી પાસે હોય તો આપણે જરા નિશ્ચિંત રહીએ. આ બનાવ્યું છે કોને? કોઈ આદિવાસીએ બનાવ્યું છે કે જે અત્યંત હોશિયાર છે, બેસ્ટ યુનિવર્સિટીઝમાંથી નીકળ્યા, વિધ્વંસ ને વિસર્જનની ક્ષમતા પણ એવામાંથી જ આવે છે. એટલે આપણું પ્રાચીન ભારત આ વાત સમજતું હતું. નાલંદા અને તક્ષશિલામાં મેડિટેશન વોઝ કમ્પલસરી. So whatever they study for 3 years, 5 years, 10 years, whatever, they are so good and they are master of themselves. પરંતુ ઉડી ગઈ બંને. Why? Because જેમ ધ્યાન વધશે તેમ વિવેક વધશે અને જેમ વિવેક વધશે તેમ મોહ ઘટશે. તો જે છોકરાઓ ભણવા જાય એનો મોહ ઘટે. મોહ ઘટે એટલે ઘરનો મોહ પણ ઘટે, પિતાનો મોહ પણ ઘટે, પરણવાનો મોહ પણ ઘટે. એટલે મા બાપે જોયું કે જે ત્યાં જાય ને એ બહાર નીકળીને કહે છે અમારે સંન્યાસ લેવો છે. બૌદ્ધ નાલંદા તો આખી બૌદ્ધ શાખાનું. સો they were so deep in vipassana કે they would feel everything so flimsy and transitory. એટલે નીકળે તો ખરા, હોશિયાર થઈને નીકળે, પણ પાછા ઘરે જ આવવાનું મન ન થાય. એટલે પત્નીઓ એના પતિને નાલંદા કે તક્ષશિલામાં નહીં મોકલે. હોશિયાર થશે પણ વિવેક બી જાગૃત થશે, એટલે વાસના ઘટી જશે, એટલે માર ડિપેન્ડન્સી તૂટી જશે. સો ધ મટીરિયલિસ્ટિક ઇન્ડિયા did not like Nalanda and Takshashila. And finally you see them in ruins. Are you understanding? હવે અલગ છે. ભણવા માટે અહીંયા જવાનું, ધ્યાન માટે અહીંયા જવાનું. જ્યાં ધ્યાનમાં જાઓ ત્યાં પહેલું શિક્ષણ કમ્પ્યુટર્સનું શિક્ષણ નથી, જ્યાં કમ્પ્યુટર્સનું શિક્ષણ છે ત્યાં આત્માનું શિક્ષણ નથી. Are you understand? સો થોડી અસંદર્ભ વાત હતી પણ યાદ આવ્યું નાલંદા અને તક્ષશિલા
came, I had just read an article કે why such wonderful universities, જ્યારે વર્ષો પહેલાંના ટેમ્પલ્સ હજી બાકી રહ્યા છે. તમે કે આ 2000 વર્ષ પહેલાંની મૂર્તિ છે, આ 500 વર્ષનું રાણકપુરનું મંદિર છે, તો આ યુનિવર્સિટીઝ કેમ રૂઇન્સમાં છે? બિકોઝ દે ફેલ્ટ કે આમાંથી તો બધા મોરહિત જ નીકળે છે. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? પરંતુ એની જરૂર તો પડવાની જ છે, કારણ કે આપણે તો આવશ્યકતાની પૂર્તિ નહીં, કામનાને આવશ્યકતા બનાવી દીધી છે. ખાલી આવશ્યકતા પૂર્તિ તો હું કહું છું કે ઝાડ બી કરે છે અને બિલાડી બી કરે છે. પણ તમે કામનાના માર્ગે જાઓ અને તમે તમારું થિંકિંગ જ બદલી નાખો કે આ કામના એ તો આવશ્યકતા છે. મેરેજ થાય તો ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ જ થાય. પેલું હોય તો બધી જ કામનાઓને તમે આવશ્યકતા જ બનાવી દો. then you should not talk of stress, because જ્યારે કામના આવશ્યકતા બની જાય પછી દોડાવે જ રાખે, દોડાવે જ રાખે, દોડાવે જ રાખે. I will bring you to this topic of man again, but try to understand this. See, મન એક અદ્ભુત યંત્ર છે. મન is like a radar. પ્લેનમાં રડાર હોય. So when we are going in this ferry from Surat to Hajira લખ્યું છે, પણ it is a part of Surat only. So Surat to Ghoga on the other coast. So the captain invited me કે તમે આવો ઉપર જોવા આવો. આમ તો મેં ઘણી વખત જોયું છે, પણ હવે captain invited me, so I went. And he showed us the radar. A radar, okay, I'm talking of the flight right now. Forget the ferry. ફેરીમાં રડાર જોયું એ વાત સાચી છે, પણ આઈ એમ ટોકિંગ ઓફ ધ ફ્લાઇટ. ફ્લાઇટનું રડાર હોય, એ રડારનું કામ શું? તો કે 100 માઇલ પહેલાંથી તમને માહિતી આપી દે. એટલે કે આગળ જતાં 100 માઇલના અંતરમાં કોઈ વાન યાન જે બી કો પ્લેન હોય કે પક્ષી હોય કે વાદળું હોય, તો આ એટલી સ્પીડમાં પ્લેન જઈ રહ્યું છે કે એકદમ પેલું પક્ષી આવે કે વાદળું, પેલું પોપકોર્ન વાદળું આવે, ઇટ્સ કોલ્ડ પોપકોર્ન વાદળું, એન્ડ દે આર મોસ્ટ ડેન્જરસ. મને એવો ખ્યાલ હતો કે કાલા વાદળા વધારે ડેન્જરસ. ટિલ વન ધ કેપ્ટન ટોલ્ડ મી કે ના એ તો એકદમ સેફ, પણ આ બહુ ડિસેપ્ટિવ હોય. I don't know if the pilot has come. Something like that. Some are so deceptive કે if you don't take care, અને આમ તેમ એર હોસ્ટેસ સાથે મસ્તી તોફાન કરવા લાગી જાવ તમે તો નથી કરતા. ઓકે ફાઇન. તમારી વાઈફ જ બોલે બિચારી ભરમમાં જીવવાની ને મરવાની. અમારો પાયલટ તો છે ને એ બધા સત્સંગો પૂરા કરી દે છે પ્લેનમાં. એન્ડ હી ફ્લાઇઝ લોંગ ડિસ્ટન્સ, અમેરિકા એન્ડ ઓલ, સો they can't fly for the whole time. 8 hours I think you have to rest or something like that, right? અને એ બી કાનમાં નાખીને, જે તમે મને આજે સજેસ્ટ કર્યું કે નેમીજીથી બચવું હોય તો આ રીતે કરજો. he sent me an email today. So whatever. So what am I speaking the truth? That radar 100 માઇલ પહેલાં કોઈ પક્ષી હોય કાંઈ હોય તો તમે ત્યારથી કંઈક ચેન્જ કરો, તમારો ઓલ્ટરનેટિવ ચેન્જ કરો કે વોટ એવર ઇઝ નીડેડ, તો તમે બચી શકો. સો radar is a very important part of the cockpit, right? મન રડાર જેવું છે. એ 100 માઇલ ખાલી આગળનું નહીં, 100 માઇલ પાછળનું પણ જાણી છે. હું પેલી કામના પાછળ ભાગ્યો હતો અને પછી મારા હાલ કેવા થયા હતા. ભૂત ભવિષ્ય, જો હું આની પાછળ ભાગીશ, જો 10-11 વાગ્યા સુધી કામ જ કર્યા કરીશ, તો મારો ધર્મનો ઉત્સાહ જશે. મારામાં બી દુનિયાના લોકોમાં જે લોભ, કપટ, અહંકાર વગેરે ભાવો છે એ
ન ઈચ્છું તો બી આવશે, એમ વિચારવાની ક્ષમતા મન પાસે છે. And I am comparing man to a radar. Are you understanding? Computer is such a wonderful thing. I don't know how to operate a computer, that's another thing. But you all must be knowing how to operate a laptop, computer. અને એમાં કેટલી માહિતી સ્ટોર છે, કેટલી માહિતી. You can have hundreds of books inside one computer, right? So much information is stored. But tell me, who invented the computer? મનુષ્યના મનમાંથી જ નીકળ્યા છે. જ્ઞાનીઓ કહે છે કે મનની કેપેસિટી અદ્ભુત છે. હજાર કમ્પ્યુટર કરતાં પણ વધારે મનમાં ભરી શકાય છે. અને આપણે જોઈએ કેવા ભવના સંસ્કારો પડ્યા છે ને. તો કેટલી બધી પુસ્તકાલય છે, લાઇબ્રેરીઝ છે, એમાં કેટલા બધા પુસ્તકો છે. એ બધી માહિતી સ્ટોર કરવાની તાકાત મનમાં છે. 1000 કમ્પ્યુટર માટે તો કેટલી જગ્યા જોઈએ, અને 1000 કમ્પ્યુટર કરતાં પણ વધારે માહિતી સ્ટોર કરવાની શક્તિ કોન્શિયસ માઇન્ડ, અનકોન્શિયસ માઇન્ડ, સબકોન્શિયસ માઇન્ડ. આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ડીપર ઇન ટુ ઇટ રાઇટ નાઉ, આઈ ડોન્ટ નીડ ઇટ. પણ એટલી શક્તિ છે. તમારા ભેજામાં, બ્રેનમાં 7 અબજ જ્ઞાન તંતુઓ છે. 7 અબજ જ્ઞાન તંતુઓ છે. 1 લાખ જ્ઞાન તત્વોને ભેગા કરો અને એની જે જાડાઈ એટલે કે થિકનેસ 1 વાલ જેટલી થાય. 1 લાખ તંતુઓ અને ભેગા કરો તો એની થિકનેસ ઓર વિથ ઓર બ્રેથ જે કહો તે ઇઝ 1 વાલ જેટલી. 7 અબજ જ્ઞાન તત્વો છે. એક જ્ઞાન તત્વ જો પૂરો ઉપયોગ થાય તો હજારો કમ્પ્યુટર કરતાં પણ માહિતી એવી મેમરી છે. કેટલી તમારી પ્રગટ છે એની જોતા હું તો પોટેન્શિયલની વાત કરું છું. એટલે કહું છું કે અદ્ભુત યંત્ર છે મન. જો તમારું ગુલામ થઈને રહે તો અદ્ભુત વિધ્વંસ કરવાની તાકાત છે. જો તમારો માલિક થઈને તમારા ઉપર ઓર્ડર છોડે તો. આટલી જો શક્તિ હોય, આટલી મેમરી હોય, આટલી પાસ્ટ ફ્યુચરને પકડી લેવાની તાકાત જો મન ધરાવતું હોય તો હું તો અત્યારના કહું છું મન અદ્ભુત યંત્ર છે. આટલી બધી ગાળો કેમ આપીએ છીએ આપણે મનને? મેરા મન બહુત હરામી. આ તો પદ જ છે એટલે ઘડી બોલું છું. એ મન મેરો બડો હરામી. શું છે આગળ? યુ મદ માતો હાથી. પહેલાં તો બહુ ગાતા હતા, પછી જેમ જેમ મેં મારા મનને ઓળખવાનું શરૂ કર્યું, આઈ સ્ટોપ સિંગિંગ ધીસ સોંગ, આઈ એમ સ્ટોપ ટેકિંગ ધીસ પદ. કે મન હરામી છે કે કંઈક બીજું હરામી છે અને મન ઉપર આક્ષેપ થાય છે, એ જરા મને સમજાયું. ઓકે, તો આટલી બધી ગાળો આપ્યો છે અને આપણે કહે સારું શું કરું, મને તો કરવું જ નહોતું, પણ આ મારું મન છે ને, ન જોવાનું જોઈ લીધું ફોન પર, ન સાંભળવાનું સાંભળી લીધું. આ મારું મન બહુ, મારું મન એટલે જાણે કે તું તો સારો છે, એકચ્યુઅલી વેદનાન છે. રોંગ વેદનાન છે, રોંગ વેદનાન, કે આ બધું મન કરે છે. હું નથી કરતો. રાઈટ સ્પિરિટમાં લે તો કલ્યાણ થઈ જાય આ જ ડાયલોગથી. પણ વી સ્પીક એઝ કે આઈ ડિડન્ટ વોન્ટ ટુ કન્ઝ્યુમ આલ્કોહોલ, પણ આ મન ખબર નહીં કેવી રીતે લપસી ગયું. સાયકલનું હેન્ડલ આમ થઈ ગયું, એટલે સાયકલ આમ ગઈ. પહેલાં તો હેન્ડલ એમને એમ તો ન થાય ને, કોઈકે કર્યું હશે ને હેન્ડલ આમ.
અને સમજો તમારી એકદમ કંઈક વિચિત્ર સાયકલ હોય, એમને થઈ ગયું સમજો, તો તું ઉતરી તો શકે જ ને. તારે સાયકલ પર બેઠા શું કામ રહેવાનું? તો તું કે મને આમ કરી દીધું, મને આમ કરી દીધું. Have you understood the મન properly? Then we'll talk about આત્મા. કે મન બધું કરે છે તો એ મન શક્તિ ક્યાંથી લાવે છે, મન ડિરેક્શન ક્યાંથી લાવે છે, આ બધું શું કરે? મન જાય છે અને એના કારણે આત્માને ભાગવું પડે છે કે એકચ્યુઅલી શું વાત છે? કારણ કે તમે મન ઉપર ડોલો કે મારે તો કરવું જ નહોતું. આ તો કેવું અદ્ભુત વેદનાન છે, મારે તો કરવું જ નથી. આ મન સાલું મારું એવું છે ને, એટલે મને આવું કર્યું. અને મનને પૂછે તો એની પાસે ક ખ ગ ઘ છે. યુ ડિડન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ? ક ખ ગ ઘ એટલે એટલી બધી ચીજ બ્લેમ કરવા માટે છે. ભગવાનની ઈચ્છા. જે હરી મમ્મી જે હરી કરે મમ હિત. ભગવાનની ઈચ્છા, ઈશ્વરની ઈચ્છા, કર્મ, ભાગ્ય, સાસુ, પતિ, છોકરાઓ ગુસ્સો કરાવે છે. એટલે તમે મન પર ડોલો. આઈ ડોન્ટ નો હુઝ તમે રાઈટ નાઉ, બટ તમે મન પર ડોલો. મન પાસે તો એટલું છે, આ સમાજ વ્યવસ્થા એવી છે, આ કાયદાની વ્યવસ્થા એવી છે, આ એ ક ખ ગ ગ એટલા બધા ઓપ્શન્સ છે. ઇંગ્લિશમાં મને ખબર 26 છે, 26 આલ્ફાબેટ્સ. ગુજરાતીમાં કેટલા છે? 32. હા, 45, 45. 5 5 રો તો મને ખબર છે. ક ખ ગ ઘ ચ છ ત ત દ દ ન ત થ દ દ ન પ પ પ. અમુક દાંતમાંથી બોલવાના, અમુક હોઠમાંથી બોલવાના, તાલવામાંથી બોલવાના, એમ 5 જુદી જુદી જગ્યાથી બોલાય. કમ ઓન, સે પ ફ બ ભ મ વિધાઉટ મૂવિંગ યોર લિપ્સ. પ ફ બ ભ મ. દાંત કનેક્ટ થયા વિના ત થ દ દ ન બોલ. ત થ દ વિધાઉટ. સો જુદી જુદી જગ્યા એને એવું બધું છે ને કંઈક તમારું દંતવ્ય ને ઓષ્ટવ્ય ને આ ને બધું સમથિંગ. નાઉ ગ્રામર, આઈ એમ નોટ ટીચિંગ ગ્રામર રાઈટ નાઉ. આ મન છે ને ચાલુ ક્યાં ગ્રામરમાં ચાલ્યું જાય છે. બહુ સૂક્ષ્મતાથી વિચારો. મન ભટકે છે કે તમને ભટકવાની ઈચ્છા થાય છે અને મન એ પ્રમાણે સાથ આપે છે, એવા વિચારો કરે છે. તમને ક્રોધ જાગ્યો અને મન તમને હેલ્પ કરે છે એવા વિચારો કરવાનું. જીભ તમને હેલ્પ કરે છે એવા પ્રકારનું બોલવાનું. જેમ જીભ એક યંત્ર છે વિચ હેલ્પ્સ યુ ટુ એક્સપ્રેસ, સો મન ઇઝ ઓલ્સો હેલ્પિંગ યુ on a subtle level, thoughts. પણ ભટકવાની ઈચ્છા તમને છે. હજી તમને ઇઝ નોટ ક્લિયર હુ ઇઝ ધીસ તમને. પણ જેમ જેમ આગળ જશું, આઈ થોટ ઇટ વોઝ એન ઇઝી સત્સંગ, ઇઝ ટર્નિંગ આઉટ ટુ બી લિટલ ડિફિકલ્ટ. પણ પરાવર્તના તો છે જ, પછી એમાં થશે. સો જ્ઞાની કહે છે કે નહીં, બરાબર વિચાર કર કે તું ભટકવા ઈચ્છે છે અને મન સંગ સાથી છે. વિચાર રૂપે એને એટલે જૈન દર્શનમાં અધ્યવસાય અને વિચાર એમ કે છે. આત્મા અધ્યવસાય કરે છે, મન વિચાર કરે છે. અધ્યવસાય એકેન્દ્રિયને પણ હોય, પણ એકેન્દ્રિય પાસે મન નથી, પણ અધ્યવસાય હોય. અને અધ્યવસાય એ આત્માના ટેરિટરીની વાત છે. અને મન ખાલી એટલે માલિક આ છે. આઈ ડોન્ટ નો હુ ઇઝ ધીસ આર રાઇટ નાઉ. મીન્સ આઈ નો, બટ ઇટ વિલ અનફોલ્ડ. માલિક આ છે અને મન તો નોકર છે. તમે એમ કહી શકો કે હું શું કરું, મારી છાયાએ કીધું વૈશ્યાગૃહમાં જવું છે. છાયાવાળી કોણ છે કહેવાવાળી? તું જાય છે એટલે છાયા સાથે આવે છે. અને એ પ્રકારે તને મંદિરે જવું છે એટલે છાયા પણ મંદિરે આવે છે.
એટલે ભટકવાનું કે તે ભાવ કર્યો કે મારે વેશ્યાગૃહમાં જવું છે કે મારે મંદિર જવું છે, અને મન જેમ પગ તને સાથ આપે છે તેમ મન એવા પ્રકારના વિચારો કરવામાં તને સાથ આપે છે. આટલું તો હું કોમન સેન્સના એના ઉપર જઈને આગળ જાઉં છું કે there has to be some entity, but then what is the connection between these two entity? આ પોઈન્ટ પર આપણે આ તરફ જઈ રહ્યા છે. સો મન તું કંઈક ઈચ્છે છે અને મન તારો સાથી છે, અને એનો સાથ વિચાર રૂપે છે. પણ આ વિચાર સુધી પહોંચવા માટે અધ્યવસાય કોઈક બીજી એન્ટિટીના છે, એટલું ક્લિયર થઈ ગયું છે. જ્ઞાની પાસે બી મન છે, છદ્મસ જ્ઞાની પાસે મન છે, કેવલ જ્ઞાની પાસે મન નથી. શું હા પાડો છે? સહયોગી કેવલી સહયોગી એટલે હજી જેને મન વચન કાયા છે, એટલે પૂર્ણ જ્ઞાની પાસે બી મન છે. સિદ્ધ ભગવાન પાસે જેમ છે તેમ સિદ્ધ ભગવાન પાસે નથી. ઓકે, સો લેટ્સ મેક ઇટ ક્લિયર. પહેલા ગુણસ્થાનકે છે, ચોથા ગુણસ્થાનકે છે, મુનિ પાસે મન છે, છઠ્ઠે ગુણસ્થાન 13મા ગુણસ્થાનકે મન છે, 14મા ગુણસ્થાનકની શરૂઆતમાં મન છે. સિદ્ધ ભગવાન પાસે મન, તો કે સિદ્ધ ભગવાન મન વચન કાયા, અથવા 14મે આપણે અયોગી કેવલી કહીએ. એ આખું પ્રોસેસમાં આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ઇન ટુ ધ ડિટેલ. પણ કેવલ જ્ઞાની પાસે પણ મન વચન કાયા છે. આત્મજ્ઞાની ચોથા ગુણસ્થાનકવાલા જ્ઞાની પાસે પણ મન વચન કાયા છે. મિથ્યાત્વી પાસે પણ મન વચન કાયા છે. તો જો મન વિનાશકારી જ હોય તો ચોથે પણ વિનાશ થવો જોઈએ, છઠ્ઠે પણ વિનાશ થવો જોઈએ. પણ ઉત્તરો ઉત્તર કલ્યાણ વધે છે અને વિનાશ ઘટે છે. અને 13મા ગુણસ્થાનક વર્તી કેવલ જ્ઞાની પાસે મન હોય ને મન હરામી જ હોય. I can use it, but Santo has used it. I don't want to name the Sant because you might take it wrongly. પણ એ જે અપેક્ષાએ આખી વાત કરી છે એ પણ કેવલ જ્ઞાની પાસે બી મન છે, છદ્મસ જ્ઞાની પાસે બી મન છે. તેઓ આપણા કરતાં વધારે મનનો ઉપયોગ કરે છે, કારણ કે દિવસ રાત લોક કલ્યાણનો વિચાર કરે. દિવસ રાત જેમ આત્માનો ઉપયોગ નિષ્દિન છે એ અધર અપેક્ષાએ, પણ લોક કલ્યાણની વાત કરું તો દિવસ રાત ગામે ગામે ગલીએ ગલીએ દ્વારે દ્વારે કાયાનો પુરુષાર્થ પણ વધારે છે. એટલે આપણે સત્પુરુષનું યોગ બલ વાખાઈએ. કાયા વચન મન ત્રણે આવે તો મનનો ઉપયોગ તો અજ્ઞાની કરતા જ્ઞાની વધારે કરે છે. લીવ અસાઇડ કેવલ જ્ઞાની રાઈટ નાઉ, પણ જ્ઞાની ઇન જનરલ, કારણ કે દિવસ રાત લોક કલ્યાણના ભાવ કરે છે. તો જો મન વિનાશકારી જ હોય તો જ્ઞાનીનો વિનાશ વધારે થવો જોઈએ. જ્ઞાની વિનાશ કરે છે પોતાનો અને બીજાનો, વિભાવનો. શું ના જ્ઞાની, હું એમ કહું જ્ઞાનીનો વિનાશ નથી થતો, જ્ઞાની તો વિનાશ કરે છે કર્મનો, વિભાવનો, પોતાનો અને બીજાનો. પોતાનો ઉપાદાનથી, બીજાનો નિમિત્ત રૂપે કોઈ બી પ્રકાર. એટલે કાંઈક તો વિચારવું પડશે. મુલ્લા નસરુદ્દીન કીધું કે આજે મેં એક અદ્ભુત દ્રશ્ય જોયું. આજે મેં એક અદ્ભુત દ્રશ્ય જોયું. ચંદ્રમાંથી કંઈક આવતું જોયું ધરતી પર. નાના નાના માણસો આવતા. ચંદ્રલોક પરથી નાના નાના માણસને ઉતરતા જોયા, ધરતી પર આવતા જોયા. એટલે એના બાજુવાલાએ કીધું કે એ કાંઈ નહોતું, તમે પીધું હતું અને તમે સ્કૂલ બસ જોયેલી જે વ્હાઈટ કલરની હતી એમાંથી નાના નાના છોકરાઓ ઉતરતા. સપ્રયોજન આ દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે, સપ્રયોજન.
આમ જરા હવા ફેરની જેમ મૂડ ફેર કરવા માટે ને સપ્રયોજન આપ્યું છે. તમે કહો ચાલો દારૂ પીધો ને એટલે નશો થઈ ગયો, તો બરાબર જ છે. તમે જેટલું બોલ્યા એ તો બરાબર જ છે, તમે જે સમજ્યા એ ખોટું છે. પણ દારૂ પીધો એટલે નશો થયો એ વાત બરાબર છે, પણ દારૂ પીધો કેમ? તારી બેહોશીના કારણે કે તારા મોહના કારણે તે દારૂ પીધું અને પછી દારૂથી તારું હોશ ગયા, બેહોશી વધી અને એ થયું. પણ તારી મૂર્છાના કારણે, તારા મોહના કારણે જેમ દારૂના નશામાં કંઈક બીજું સમજાયું કે ચંદ્રલોક પરથી નાના નાના માણસો આવી રહ્યા છે, એલિયન્સ. નો, ઇટ વોઝ કિડ્સ કમિંગ આઉટ ઓફ ધ સ્કૂલ બસ, બટ ઇટ વોઝ ઇન્ટરપ્રિટેડ ડિફરન્ટલી બીકોઝ ઓફ દેટ નશો. અને ક્યાંક મોહના નશામાં બધું જ જુદું જુદું ભાસે છે. એટલે મેં પહેલાં જ કીધું, એક રસ્તો માયા તરફ જાય, એક રસ્તો પરમાત્મા તરફ જાય. આ બંને રસ્તા પર નાચવું છે, બંને નચાવે છે. માયા માણસને નચાવે છે અને ભક્તિ ભગવાનને નચાવે છે. પ્રેમ વશ પરાભક્તિ, પ્રેમમય પરાભક્તિને વશ છે. જ્યાં ભક્તિ છે ત્યાં પોતે સ્થિર હોય. તમે કોઈ પરાભક્તિમાં ઝૂલતો હોય ને કે નાચવા આવો ને, નાચવા આવો ને, દાંડિયા બે લઈ જણા લઈ આવે કે નાચવા આવો ને. અરે પરાભક્તિમાં કોઈ સ્થિર હોય ને એના માટે ભગવાન નાચે. એ સ્થિર હોય અને ભગવાન નાચે, એને નાચવાનું ના હોય. એ તો માયા જ્યારે નડે ત્યારે તું નાચવા લાગે, મારો છોકરો, મારો આ, મારો આ, મારો આ, તું નાચવા લાગે. તો દોષ દારૂનો તું કહે છે કે આ દારૂના કારણે ચાલુ શું ચંદ્રલોક દેખાઈ ગયો અને એલિયન્સ દેખાવા લાગ્યા. તું દોષ દારૂનો કહે છે, પણ આ દારૂ પીનાર કોણ છે? તો તું કેમ દર વખતે હુકમ માને છે એનો દોષ કાઢે, પણ હુકમ કરે છે એનો દોષ નથી દેખાતો તને? તું હંમેશા જે હુકમ સ્વીકારે છે એને બદલવાની કોશિશ કરે છે તારા મનને, પણ જે હુકમ કરે છે એને બદલવાનું તને વિકલ્પ નથી. એ જ જો ઓર્ડર જુદા છોડે તો મન એ પ્રમાણે કરે છે. એટલે ક્યાંક કંઈક સમજવાની, ક્યાંક એ વિવેક જાગૃત થવો જોઈએ, એ હોશ પૂર્ણતા આવવી જોઈએ, જેના કારણે પરિણામોનું વ્યૂઇંગ થાય, પરિણામોનું વ્યૂઇંગ થાય, માન્યતાઓનું ચેકિંગ થાય અને મિથ્યાત્વનું કેચિંગ થાય. હું ખાલી આટલો વિવેક માગું છું. હું નિર્વિકલ્પ સમાધિ નથી માંગતો હજી કે તમે બસ સ્વરૂપ જ. તમે આટલું બી કરો તો તમે હોશપૂર્ણ થઈ રહ્યા છો. હવે ધીમે ધીમે પરિણામીમાંથી અપરિણામી નાટક સમયસાર આપણે લઈ જશે, જે સદા ધ્રુવ કુટસ્થ છે. ઉત્પાદ વ્યયની પણ પરે છે. પર્યાયના ઉત્પાદ વ્યય અને વિભાવ ભાવ કે સ્વભાવ ભાવના ઉત્પાદ વ્યયની બી જે પરે ધ્રુવત્વ જે છે એ નાટક સમયસાર મને લાગે 5 વર્ષમાં તો ચોક્કસ કરશે કામ. ઓલરેડી 1-2નું કામ થવા. I don't want to say anything, but I will proclaim it at the right time. I'll announce it at the right time. તમારી વચ્ચે જ હશે. પરમ કૃપાળુ દેવીએ બી ચૈત્રવદ ચોથે જ અનાઉન્સ કર્યું હતું. ચૈત્રવદ પાછળ મેં દેહ વિલય થવાનો હતો એની પહેલાં ચૈત્રવદ ચોથે કે અમારી પાસે 3 જણ સ્વરૂપ જ્ઞાન પામ્યા છે અને નામ દીધો કે અમે ન હોઈએ તો કોનો સત્સંગ હવે તમે કરજો. સમર્પણની વાત નહીં કરી, પણ સત્સંગ યોગ્ય કોણ છે, એનલાઇટન્ડ કોણ છે,
તો થયા હતા 54માં, કોઈક 52માં, સોરી 53માં, કોઈક 53માં, કોઈક 54માં, કોઈક 57માં, પણ અનાઉન્સ થયું ચૈત્રવદ ચોથે કે એ જીવનો પુરુષાર્થ મંદ ન થાય. જે બી પ્રયોજન હશે પ્રભુનું, એ આપનું ગજું નથી. વી રિયલાઇઝ ઇટ લેટર, બટ ફેથ હેઝ ટુ બિલીવ નાવ. You understand it much later, but you accept it now. That is faith. So, આટલી પણ જાગૃતિ જીવનમાં આવે કે તમે તમારા જે બી ધર્મ પ્રવૃત્તિ કરતા હો, ડોન્ટ સ્ટોપ એનીથિંગ, બટ એડ ધીસ ટુ ઇટ, સમ ઇનર વર્ક, પરિણામોનું વ્યુઇંગ, માન્યતાઓનું ચેકિંગ અને મિથ્યા ભાવોનું કેચિંગ. તો જેમ જેમ હોશ જીવનમાં આવશે, હોશ પૂર્ણ થતા જશો, જાગ્રત થતા જશો. તમે પુષ્કળ સ્વાધ્યાય કરો, પરાવર્તના અટેન્ડ કરો કે પરાવર્તના કરાવો, will not make you do the inner work. When you think before doing, understand yourself better, કે આ બધા ભૂલોનું મૂળ શું છે, કેમ આટલી નાની નાની ભૂલ 25 વર્ષ પછી થાય, તો કોઈ મોટો દોષ રહી જાય છે. Stop everything and focus on that, or you will miss this golden opportunity. એક ધાર્યો તમારો ડાઉનફોલ થશે if inner work has not begun. એક ધાર્યો. જ્ઞાનીઓ એક ધાર્યો શબ્દ હંમેશા આત્મ પુરુષાર્થ માટે વાપરો છે કે એક ધાર્યો પુરુષાર્થ કરજો. Even when you are flying, you have a night flight and say 4 o'clock you feel sleepy and you go to sleep, but the flight is moving. એક ધાર્યું, you don't feel that time, but when you realize, when you realize કે ઓ આટલા કલાક ગયા, હું આટલા કલાક પછી ઉઠ્યો, પણ now I am no more in Asia, I am in Europe. If I am going to USA, સમજો, that means I have been flying. You didn't see yourself fly, but that means I was flying. Even during sleep I was flying. એટલે તે વખતે બી એમ જ્ઞાની નિષ્દિન આત્મામાં ઉપયોગ, because they feel what they were in the night, they are not in the morning. That means they were flying. એક ધાર્યો પુરુષાર્થ ભેદ જ્ઞાનનો થશે તો જીવ સ્વરૂપની નિકટ આવશે. શિબિર ટુ શિબિર બી નહીં, એક ધાર્યો પુરુષાર્થ. એમ ડાઉનફોલ થાય છે when this viewing, checking, catching ન થાય, એક ધાર્યું તારું પતન થશે. Because બાહ્ય પ્રવૃત્તિ is not going to, only બાહ્ય પ્રવૃત્તિ is not going to help you. એ થોડું ઘણું અશુભ પ્રવૃત્તિથી ડેચ કરવા જેટલી મદદ કરશે. Inner work needs inner inclination. You want to explore your inner worlds, and that inner inclination થી જ અધ્યાત્મની માર્ગે પ્રગતિ થશે. I don't know, I've gone quite સાધક ઉપયોગી વાત હતી, એટલે કે જાગરણ વિનાનું શુભાચરણથી સંતુષ્ટ નહીં થતા. ભીતર અવેરનેસ કાંઈ ન હોય, આખો દિવસ શુભાચરણમાં હોય, બિલકુલ બહુ દુઃખી થજો, બિલકુલ સંતુષ્ટ નહીં થતા. કારણ કે જાગરણ ઇઝ ધ કી, અવેરનેસ ઇઝ ધ કી. અને હવે તમને ચાકરને બદલવું છે કે હુકમ કરનારને બદલવું છે? ચાકર મન છે, હુકમ કરનાર હજી ક્વેશ્ચન માર્ક છે. આઈ સ્ટાર્ટ દેટ નાઉ કે કોણ છે હુકમ કરનાર? કોણ છે? કોને? એક શિષ્ય ગુરુ પાસે આવે છે અને કે મને બહુ પ્રેમ જાગ્યો છે તમારા માર્ગે આગળ વધવું છે, પણ 12 વર્ષથી દારૂ પીવાની ટેવ છે.
હું છોડી નહીં શકું, એકદમ તો નહીં જ છોડી શકું, પણ મને તમારા માટે પ્રેમ જાગ્યો છે. તો કે જો 12 વર્ષથી તું દારૂ પીવે છે તો એ પરમાત્મા તને જીવતો રાખે છે, એટલે પરમાત્મા તો તને ચાહે છે. પરમાત્મા તને ચાહતો હોય, તું પણ પરમાત્માને ચાહતો હોય, તો હું શું કામ ન ચાહું તને? અને તારી વાત હું સ્વીકારું છું કે દારૂની ટેવ છે, દારૂ ખોટું છે, ખરાબ છે, બધું જ ખબર છે, પણ એ ટેવ નહીં જાય. તમે સુપારીવાલાને બી પૂછી જુઓ તો એને બધું જ ખબર છે. સ્મોકિંગવાળાને પૂછી લો, એના પેલા બોક્સ ઉપર જ એવા પિક્ચર છે કે આપણે આમ થઈ જાય, જીબડો નીકળી જાય, પણ એને કાંઈ નીકળતો નથી. એ તો એમાંથી એક સિગરેટ કાઢીને તરત લાઇટ કરે છે અને સ્ટ્રેસ ફ્રી થવાની કોશિશ કરે છે, કંઈક ભૂલવાની કોશિશ કરે છે, કંઈક ભૂલવાની કોશિશ કરે. દારૂ હોય કે પેલું હોય, આ બધા સપ્ત વ્યસન ત્યાગ કીધું છે કારણ કે તમે રિયાલિટીને ફેસ નથી કરી શકતા. તમે થોડા ટાઈમ માટે ભૂલવા ઈચ્છો છો, આરામ મળે મનને, એટલે તમે વ્યસનોમાં જાઓ છો. તો હું તમને એવું બતાવું કે જેનાથી કાયમ સંસાર ભૂલી જાઓ તમે, થોડો ટાઈમ માટે નહીં. કારણ કે આ તો થોડા ટાઈમ પછી પાછો સંસાર આવશે, એની સાથે તમારા પ્રોબ્લેમ્સ આવશે બધા. કાયમ સંસાર ભૂલી જવો હોય તો ધ્યાન છે. એટલે પેલા ગુરુએ એને કીધું કે જો ભાઈ દારૂ જેમ તારું છૂટે તો સારી વાત છે, પણ ડોન્ટ ફોકસ ઓન ધેટ. હું તને જે ધ્યાન આપું છે તે દરરોજ કર, અને આ દારૂનું ટેન્શન જ નહીં કર. ધ્યાન કરી પછી દારૂ પીવાનું, પછી પાછું સાંજ પડે એટલે પાછું ધ્યાન કરવાનું, પછી રાતના પાછું પીવું હોય તો તું એની ફિકર જ નહીં કર હમણાં એ ટેવનું, તું ખાલી ધ્યાનની ટેવ વધારી. આટલું કીધું. થોડા ટાઈમમાં ગુરુજી પાસે આવે છે કે પેલું જે તમે શીખાયું ને, શું પેલું ધ્યાન, હા, એનાથી બહુ સારું લાગે છે. હવે હું દારૂ પીતો તો મને ભૂલવા માટે, પણ હવે મને ભૂલવું જ નથી મને, બિકોઝ આઈ એમ એક્સપિરિયન્સિંગ સમથિંગ સો બ્યુટિફુલ. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ફોરગેટ ધેટ. એટલે હવે દારૂની આવશ્યકતા બી નથી લાગતી ને દારૂ પીવાનું મન બી થતું નથી, કારણ કે દારૂ પીવાનું પર્પસ જ ખલાસ કરી નાખ્યો તમે. આર યુ રિયલાઇઝિંગ કે હાઉ મેડિટેશન ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેલ્પ યુ? તમે એટલા સ્વરૂપ જાગરણને બદલે એટલા બધા શુભાચરણ, નાના મોટા નિયમો, આ બધું લઈ એન્ડ ફાઇનલી યુ રિયલાઇઝ કે એકને દબાવી, મનને અહીંથી દબાવીએ છે, અહીંથી નીકળે છે. એક વિષયમાં દબાવીએ કે સાલા ખાવા પીવાના બહુ ચટાકા વધી ગયા છે, તો સ્પર્શેન્દ્રિયમાંથી નીકળશે. રસનેન્દ્રિય દબાવશો, સ્પર્શેન્દ્રિયમાંથી આવ. ને તો પેલું આખો દિવસ નેટફ્લિક્સ પર જ બેઠો રહેશે, 1, 2, 3, 4, કાંઈ ને કંઈક એક જગ્યાએ દબાવીએ બીજેથી નીકળે. હુકમ કરનારને જ બદલી નાખશો ને તો 5માંથી ખસી જાય. તમે હુકમ માનનાર ચાકર ઉપર કામ કરો છો કે તારે માનવાનું નહીં આ, અને તો એક નથી માનતો તો બીજું કંઈક ને કંઈક તમે જોશો, ધ ફ્રસ્ટ્રેશન વિલ કમ આઉટ ઇન સમ વે ઓર ધી અધર. સો ઇફ યુ સે હા મને તો બહુ મજા આવતી હતી એન્ડ સ્ટીલ આઈ યોન્ડ ઓલ્સો, 2 things કેન નોટ હેપન ટુગેધર. ઇટ નેવર હેપન્સ વેન યુ આર વોચિંગ નેટફ્લિક્સ કે યુ યોન ઓલ્સો એન્ડ એકદમ થ્રિલર છે, થ્રિલર. ઇફ યુ આર ફાઇન, સી યુ આર કોટ કે યુ આર નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ. કંટાલો કે હું આવું એની પહેલાં બગાસાને કે તું જે, સમજે? નિદ્રાને આવવું હોય એની પહેલાં બગાસાને કે પહેલાં તું જા, પછી હું પાછા લાવું છું. થોડો ટાઈમ વધે તો ઊંઘ બી આવી જાય. સો આ પકડીને આ હુકુમ કોને કર્યો? લેટ મી વર્ક ધેર. So now we come to, you all know that is Atma. So now what is Atma and what is Man? તો આ દ્રવ્ય મનની તો બધી વાત કરી કે જસ્ટ એન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, અ ગેજેટ. 5 ઇન્દ્રિય જેટલી સ્થૂલ છે એટલું મન
સૂક્ષ્મ ગેજેટ છે, પણ દ્રવ્ય મન ઇઝ જસ્ટ અ ગેજેટ. અદ્ભુત યંત્ર મેં કીધું, રડાર જેવું કીધું, કમ્પ્યુટર જેવું કીધું, વગેરે વગેરે. પણ નાઉ લેટ અસ ગો ટુ ધી અધર આસ્પેક્ટ ઓફ મન વિચ ઇઝ કોલ્ડ ભાવ મન. સો આત્મા એન્ડ મન. સો તમે કોક વાર બી સાગરમાં તોફાન આવ્યું હોય અને કિનારા ઉપર બેઠા હો, એટલે સુનામીસ આવે ત્યારે એવું નહીં કરતા, ભાગી જશે. પણ સામાન્ય તોફાનની વાત ચાલે છે. બિકોઝ આઈ બીન ટુ ચેન્નાઈ, અને જ્યાં સુનામીઝ આવ્યા હતા અને 12 ફૂટના વેવ્સ આવ્યા, અને પહેલાં લોકો બીચ પર બેઠા રહે કે કેવા મસ્ત છે. દે ડિડન્ટ ઇવન રિયલાઇઝ કે સમથિંગ ટેરેબલ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન, એન્ડ ધેન દે ટ્રાય ટુ રન, બટ ધ ફોર્સ વોઝ સચ કે દે વર ઇન ધ સીઝ. સો આઈ બીન ટુ દેટ પ્લેસ યર્સ બેક, જ્યારે સુનામીઝ આવ્યું હતું અને બધું ચેન્નાઈ વોઝ વોસ્ટ. તો તમે તોફાન હોય સાગરમાં અને તમે કિનારા ઉપર બેઠા હો ત્યારે તમને મોટા મોટા વેવ્સ દેખાય. શું કહેવાય, મોજાઓ દેખાય, લહેરો દેખાય, મોટી 1 ફૂટની 2 ફૂટની લહેરો દેખાય, અને આમ પછડાતી દેખાય, ત્યાં બીજી લહેર દેખાય, એટલી બધી લહેરો દેખાય, લહેરોનું તાંડવ નૃત્ય દેખાય કે સાગર ન દેખાય. એટલી ફાસ્ટ તોફાન, હું કહું છું, એટલી ફાસ્ટ બધી લહેરો આવતી હોય કે તમને લહેરો જ દેખાય, તમને સાગર ન દેખાય. લહેરોમાં સાગર છે, પણ લહેર તે સાગર નથી. લહેરોમાં, I thought it was easy, but it's, reading your face it seems it's difficult. લહેરોમાં સાગર છે, પણ લહેર એ સાગર નથી. લહેર એ સાગર નથી કારણ કે લહેર સાગર વિના ન હોઈ શકે, પણ સાગર લહેર વિના પણ હોઈ શકે. જો લહેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાગર કરું તો ઇટ શુડ બી ઓલવેઝ લાઈક દેટ. બટ તમે એમ બી બોલો છો કે આ કેવો શાંત સમુદ્ર છે, એટલે લહેર વિના સમુદ્ર હોઈ શકે, સાગર હોઈ શકે, તો લહેર ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ સમુદ્ર. બટ ઇફ આઈ સે કે સાગર વિલીન થઈ ગયો છે પણ લહેરો ઉછળી રહી છે, નો. Oh, is it so confusing? શાંત તોફાન જેવું સાંભળ્યું છે? શાંત તોફાન, મન શાંત જેવું સાંભળ્યું છે કે આનું મન બહુ શાંત છે, મારું અત્યારના મન બહુ શાંત? પોસિબલ જ નથી. સાગર શાંત હોઈ શકે, સાગર તોફાન વિના હોઈ શકે, પણ શાંત તોફાન એટલે શું? શાંત સાગર તમે બોલી શકો, શાંત તોફાન જેવું કોઈ કોન્સેપ્ટ જ નથી. તો બી તમે બોલશો મારે મન શાંત કરવું છે, પણ મન શાંત નહીં થાય. આ તોફાન તે જ મન, તોફાન તે જ મન. એટલે મનથી દૂર તમે હટી અને સાગર તમારું શાંત હોઈ શકે, પણ શાંત તોફાન જેવું કંઈક કોન્સેપ્ટ જ નથી. તોફાન શાંત થઈ ગયું એમ બોલી શકો, તોફાન શાંત થઈ ગયું એટલે સાગર શાંત છે એમ કહી શકો, પણ શાંત તોફાન તમે જોયું છે કઈ? શાંત તોફાન. સ્વસ્થ બીમારી કોઈ જોઈ છે? સ્વસ્થ બીમારી, બીમાર સ્વસ્થ થઈ શકે, પણ બીમારી સ્વસ્થ ન થઈ શકે, કારણ કે બીમાર અને બીમારી અલગ ચીજ છે. આઈ થિંક આઈ વર્ક હાર્ડ ઇન પરાવર્તના, હમણાં સાંભળી લો તમે, આઈ વર્ક હાર્ડ ધેટ ટાઈમ. બીમાર અને બીમારી અલગ ચીજ છે. બીમાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ બ્રેકેટ વ્યક્તિ. તો એ વ્યક્તિ બીમારી વિના બી હોઈ શકે. દેટ મીન્સ બીમારી અને બીમાર અલગ ચીજ છે.
કારણ કે આના વિના પણ આનું અસ્તિત્વ હોઈ શકે અને બીમારી પણ જઈ શકે, એટલે બીમાર સ્વસ્થ બી થઈ શકે. પણ સ્વસ્થ બીમારી જેવું કંઈ છે ને, મન શાંત જેવું કોઈ કોન્સેપ્ટ જ નથી ટેકનિકલી. મનમાં વિકલ્પો ઓછા હોય, મનથી ભિન્નતા કેવી હોય અને તમારું ચૈતન્ય સાગર રૂપ શાંત સાગર રૂપ બની શકે. ટૂંકમાં આત્માની જ વિક્ષિપ્ત, ચંચલ, એક્ટિવેટેડ અવસ્થા તેમ ભાવ મન. એકદમ વિક્ષિપ્ત શબ્દ નથી બોલતો હું, ચંચલ શબ્દ વધારે પસંદ કરું તો જ્ઞાની માટે બી વાપરી શકું. વિક્ષિપ્ત શબ્દ વાપરું તો તમે કહો કે કેવલ નાનીનું બી મન છે, કેવલ નાનીનું પણ મન વિક્ષિપ્ત છે, જ્ઞાનીનું પણ. એટલે ચંચલ ઇઝ એકદમ રાઈટ વર્ડ, પણ હવે સર્વસામાન્ય જન બધા અજ્ઞાનીઓની વચ્ચે બોલવાનું હોય તો વિક્ષિપ્ત બોલું તો બી ચાલે. disturbed state of the soul in itself is ભાવ મન, ચંચલ, એક્ટિવેટેડ. અને જ્યારે એ નિર્વિકલ્પ સ્વભાવમાં હોય ત્યારે આપણે કે ચૈતન્ય શાંત છે, સાગર શાંત છે, બીમાર સ્વસ્થ છે. Are you getting? If you don't get it, then I have to move ahead. મન એક દોરીમાં ગાંઠ હોય ને એવી ગાંઠ છે મન. ભાવ મનની અપેક્ષાએ વાત કરું છું. દોરીમાં જેમ ગાંઠ હોય, દોરીમાં ગાંઠ પડે એમાં કંઈક બદલાયું કે ન બદલાયું? બરાબર વિચારીને જવાબ આપજો. It turned out to be too technical. નાટક સમયસર seems easy. દોરીમાં ગાંઠ પડી હોય તેમાં ખરેખર કંઈક પરિવર્તન છે કે કંઈ પરિવર્તન નથી? તમે જે બોલશો એક ક્લુ આપું છું, તમે જે બોલશો એની અગેન્સ્ટ હું છું. દોરીમાં ગાંઠ પડ્યું તો કંઈ બદલાયું છે કે કંઈ બદલાયું નથી? કંઈ બદલાયું નથીમાં હાથ ઊંચા કરો. સો આઈ એમ મોર ટુવર્ડ્સ યુ. કંઈ બદલાયું નથી, કારણ કે જ્યારે ગાંઠ હોય દોરીમાં ત્યારે દોરીનો સ્વભાવ બદલાયો છે, દોરીનું અસ્તિત્વ બદલાયું છે, દોરીનો ગુણ બદલાયો છે, દોરીનું વજન બદલાયું. તો ડફોલ બધા હાથ ઊંચા કરો ને, બધા નાના તો પાડતા જાઓ. દોરીમાં કાંઈ બદલાયું નથી, પણ વેન ધ પ્રયોજન ઓફ યુઝિંગ ધ દોરી આવે તો ગાંઠવાળી ચીજ હોય તો કેટલી ચીજોમાં એનો ઉપયોગ થશે નહીં. જાણે આ નકામું છે, આ કામનું નથી, આ બદલાઈ ગયું છે એમ તમે કહો. પણ સ્વરૂપ દ્રષ્ટિએ જુઓ તો ન એના સ્વભાવમાં, ન એના ગુણમાં, ન એના અસ્તિત્વમાં, ન એના વજનમાં, દોરીની જ ગાંઠ. એટલે જ્યારે મન દુર્વિચારો બી કરે છે પણ સ્વરૂપ દ્રષ્ટિએ જુઓ તો કશું જ આત્માનું બદલાયું નથી. આત્માનું કશું જ નહીં, આત્માનો સ્વભાવ નહીં, આત્માનું ગુણ નહીં, આત્માનું અસ્તિત્વમાં કશામાં ફેર પડ્યો નથી. પરંતુ બોઇલિંગ હોટ વોટર હોય અને તમને તરસ બહુ લાગી હોય, you can't just drinking. So when the purpose of drinking is coming, when your purpose is shanti, samadhi, shuddhi, ત્યારે nothing of that you will get. And still the swabhav has not changed at all. The gun dharma is not changed at all. So much of jeev, ajiv, adhikari we have done, so I thought I'll just apply it here. So when the application comes, it becomes again confusing. Because ડોકા એટલા જલ્દી હલાવી દીધા છે ત્યારે કરતા કર્મમાં તો શું કીધું જયભાઈ કે હાથ તમે હલાવતા, હાથ શું પ્રશ્ન શું હતો? મેં તમને કીધું હાથ ઊંચો કરો, હાથ નીચું કરો. મેં બે તો કીધું બી નહોતું. હાથો ઊંચો કરો એમ મેં નથી કહ્યું. હાથ ઊંચો કરો, હાથો જેવું કંઈ છે જ નહીં. હા, હાથ ઊંચો કરો, હાથ નીચો કરો. આ હાથ ઊંચો નીચો કોણ કર્યું? તો જે નિમિત્તની અપેક્ષાએ વાત કરશે તે કહેશે સાહેબ તમે હાથ તો મારી પાસે હતા પણ એ ઊંચા નહીં થયા, તમે બોલ્યા
અને હાથ ઊંચા થયા. નિમિત્ત અપેક્ષાએ જે વાત કરશે એ જવાબ આપશે તમે. તાદાત્મ્યની દ્રષ્ટિએ વાત કરશે તો તમે કહેશો મેં. અને અધ્યાત્મ દ્રષ્ટિકોણથી આ જ કેવું હશે તો કે પૂતગલને પૂછો, પૂતગલ છે મારે શું છે. એવી રીતે જ ભક્તિની અપેક્ષાએ બોલવાનું હશે તો તમે કહેશો ગુરુદેવની કૃપાથી થયું છે. ભક્તિની અપેક્ષાએ એમ જ બોલશો. શુદ્ધ નહીંથી બોલવાનું હશે તો કે તત્સમયની યોગ્યતા, તમે બી કંઈ કર્યું નથી, તત્સમયની યોગ્યતા. અને એને તો કહેશો કે મેં એવા પરિણામ કર્યા કે વગેરે વગેરે જે બી હોય. એટલે જુદા જુદા નહીંથી જુદું જુદું જવાબ અપાય છે. તમારે પકડવાનું કે સામેવાળાને જવાબ કયા નહીંથી જોઈએ છે. કારણ કે હું તો બહુ દુઃખી થઈ ગયો. મેં એકવાર કેડીને પૂછ્યું હતું. ક્યાં પૂછ્યું હતું? US આશ્રમમાં પૂછ્યું. કેડી હાથ ઊંચો કરો, હા કેડી માથું નીચું નમાવો. અને મેં કીધું કે આ કોને કરી? પૂતગલ. મેં લે હું બોલ્યો ન હતો, તમે કરવાના હતા? માથું છે, હાથ છે, તો નો ક્રેડિટ ટુ મી. તો પછી 2 દિવસ પછી કે હું મૂર્ખો બની ગયો કે આ શું સમયસાનું ભૂત મારી અંદર ગયું, મેં નિમિત્તનું બહુમાન નહીં કર્યું. 2 દિવસ પછી તરત તમે લખ્યું, તમને સ્ટ્રાઇક થયું કે અરે તમે કોઈ વાર ભક્તિની અપેક્ષાએ પૂછતા હતા. તો મારે કહેવું જોઈએ કે આ તમારા કારણે, આ શુદ્ધ પરિણામનું કારણ તમે. It's 9:30 and I'm nowhere right now. Nowhere. I'm totally out of the Patra Vivek. તમે કન્ફ્યુઝ ફેસ દેખાડો એટલે પછી મારે એક્ઝામ્પલ્સ આપવા પડે. સો આઈ એમ ગોન, આઈ એમ લોસ્ટ. તો મન એક ગાંઠ છે. મન ભાવ મનની અપેક્ષાએ આત્મામાં એક ગાંઠ છે. પણ એ ગાંઠ વસ્તુગત નથી, રૂપગત છે. આઈલ એક્સપ્લેન. દોરી અને ગાંઠ એમ 2 અલગ ચીજ નથી. દોરી વસ્તુ, ગાંઠ વસ્તુ. તો પછી કોઈ વાર એવું બી હોઈ શકે, જો 2 અલગ વસ્તુ હોય કે આ દોરી વસ્તુ અને આ ગાંઠ વસ્તુ, તો દોરી વસ્તુ નથી અને ખાલી ગાંઠ વસ્તુ છે. નોટ પોસિબલ. એટલે વસ્તુગત નથી ભાવમન. વસ્તુ તો આત્મતત્વ જ છે. ભાવમન વસ્તુગત નથી, એ રૂપગત છે. ઇટ હેઝ અ નેમ, ફોર્મ એન્ડ આઈડેન્ટિટી. કે આનું ભાવ મન હમણાં બહુ અશુભ ધારામાં છે, આનું ભાવ મન જેમ શુભ ધારામાં છે. ભલે બંનેનું આત્મ સ્વરૂપ સેમ હોય તો બી આનું એકદમ પેલું છે, એમ જુદું જુદું કહી શકે. ઇટ હેઝ ઇટ્સ આઈડેન્ટિટી, ઇટ હેઝ અ નામ, ઇટ હેઝ અ રૂપ, બટ વસ્તુગત નથી. હા, તો એના જેવું છે કે ફિલ્મના સ્ક્રીન પર ફિલ્મ પ્રોજેક્ટ થાય છે. એ ફિલ્મ વસ્તુગત કંઈ છે જ નહીં. બસ તમે તમને ભૂલીને મૂવી જુઓ. તમને ભૂલીને મૂવીને જુઓ, તમને બધા દ્રશ્ય ત્યાં છે એવું લાગશે. હમણાં કોઈ મૂવી બનાવવાનું કંઈક કપાવદેવ ઉપર કંઈક કહેતા હતા, તો કે કોઈ કે સજેશન આપ્યું 3D બનાવી. આ ગામે ગામે ચશ્મા લઈને લેવા ફરવાનું, પછી કે બધે હાઉ મચ એવર ઇટ ઇઝ વેરી નાઇસ, ધ એક્સપિરિયન્સ ઇઝ બ્યુટિફુલ, રિયાલિસ્ટિક, બટ ઇટ્સ નોટ પ્રેક્ટિકલ. પછી તો અમે જ્યાં જશું, કેલિફોર્નિયા જશું, 2 બેગ ભરીને ચશ્મા જ લઈ આવશું કે ભાઈ આ મૂવી બતાવવાના છે, એમાં ચશ્મા. We can't do such a thing. So say it's a 3D movie and you wear the specs and everything feels so like 3-dimensional, એટલે of course everything so real. પણ actually ત્યાં કંઈ છે જ નહીં. ત્યાં કંઈ છે નહીં. બસ તમે તમારી જાતને યાદ કરો તો એક પણ દ્રશ્ય સાચા નહીં લાગે. તમે દ્રષ્ટાને ભૂલો, તમને બધા દ્રશ્ય સાચા લાગશે. પછી મૂવીમાં તમે હસશો બી અને મૂવીમાં રડશો બી. પણ જે પોતાના દ્રષ્ટાનું સ્મરણપૂર્વક મૂવી જોઈએ એ આમ જ બેઠો રહેશે. બિકોઝ એને ખબર ત્યાં કોઈ ખૂન થયું નથી, કોઈ છે જ નહીં ત્યાં સ્ક્રીન પર.
જોરથી ધન ટેનાન અવાજ આવે તો બી યુ વિલ બી અનમૂવ્ડ, બિકોઝ તમે દ્રષ્ટાના સ્મરણપૂર્વક દ્રશ્ય જુઓ તો દ્રશ્ય જાગીને જોવ તો જગત દિશે નહીં, પણ ઊંઘમાં અટપટા ભોગ ભાસે. નરસૈયો કહે છે, નરસિંહ મહેતા જૂનાગઢનો, આપણે એ ગામમાં ફાલુદો પીવાનું મન ન થાય એવું ગામ છે, પણ એવી વાત ચિત્ત ચૈતન્યના નાટક આખા બતાવ્યા છે. તમને થાય કે નરસૈયામાં તો વોઝ વેરી વેરી વીક ઇન સ્ટડીઝ. 4th સ્ટાન્ડર્ડમાં મેથ્સમાં ફેલ, આઈ થિંક સ્કૂલમાંથી ઉઠી જ ગયા હતા, એટલી વાર ફેલ થયા. એ જે ચિત્ત ચૈતન્યના આખા નાટકો બતાવે, આપણે લાગે શું અનુભૂતિ હશે એ પુરુષ. અને બસ કૃષ્ણ ભક્તિ કરતાં કરતાં આવી દિવ્ય અનુભૂતિમાં સરકી ગયા. તો દ્રશ્ય તમને સાચા ત્યારે ભાસે. સાચાનો અર્થ સુખરૂપ દુઃખરૂપ વગેરે, જ્યારે દ્રષ્ટાનું વિસ્મરણ થાય છે. તમે મૂવીમાં વહેલા ગયા હો એટલે પેલું નેશનલ એન્થમની પણ વહેલા, હા, કેટલી વાર નવરા હોય ને તમે જઈને બેઠા ગયા સીટ પર, બસ એ ક્લિક કરી દેવાનો ફોટો કે આ સત્ય છે. પેલું જે વ્હાઇટ સ્ક્રીન છે કશું જ નથી અને હું છું અને અહીં છું, પછી અંધારું થશે. They will try all the best that you forget yourself and get engrossed in the movie. But if you still remember yourself, તો તમને પેલું બધું મિથ્યાભાસ. The moment you forget yourself, બધા દ્રશ્ય તમને એટલા રિયલ લાગશે કે પેલી એક્ટ્રેસ વિડો થઈને તું રડવા બેસશે. તું કુંવારી છો બેન, તારો કોઈ છે જ નહીં. અને એક્ટ્રેસ પણ બધું જ સાચું લાગે છે. એટલે નરસૈયો કેટલું સરસ બોલે કે જાગીને જોઉં, એટલે કે દ્રષ્ટા ભાવે જ્યારે આ જગતની પ્રવૃત્તિ કરું, મને કાંઈ આઈ એમ રિમેન અનમૂવ્ડ એન્ડ અનટચ્ડ. I do my duties, I perform my duties, I do everything, and still nothing touches. It's only a play of consciousness, nothing. And નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં હોવ, જાગીને જો, તો આ જગત મને સુખરૂપ જ નથી લાગતું, એટલે અટ્રેક્શન જ કેવી રીતે જાગે. પણ જે દ્રષ્ટાના વિસ્મરણપૂર્વક દ્રશ્યને જાણે છે, એ મરુસ્થળ તરફની એની યાત્રા છે. સાગરની યાત્રા એટલે બધું જ કરશે, પણ દ્રષ્ટાને ભૂલ્યા વિના. એટલે બધા દ્રશ્ય એને ફિક્કા જ લાગવાના, બધું જ ટ્રાન્ઝિટરી લાગવાનું, બધું જ પરરૂપ લાગવાનું. પોતા સાથે એ પોતાને સુખરૂપ બી નથી, દુઃખરૂપ બી નથી. અને કેવા તમે આમ ટીવી ઓન કરો અને તેલુગુમાં મૂવી ચાલે, ડબ નહીં, સબટાઇટલ્સ વાળું નહીં, પ્યોર તેલુગુમાં ચાલે, તમે કેવું મોઢું બનાવીને જુઓ, એવી રીતે જ્ઞાની અંતરંગ રહે છે. તો કંઈ સમજ જ ન પડે તો શું હસીએ ને શું રડીએ. સમજ જ ન પડે કે જે મરી ગયો એ હીરો હતો કે વિલન. સમજ પડે તો કંઈક હસીએ કે રડીએ કે દુઃખી થઈએ સુખી થઈએ. તો આ મહત્વનું છે. સો એક જણ સાથે હમણાં બહુ સારી ચર્ચા થયેલી થોડા દિવસ પહેલાં. mentally challenged and kid hase. So of course now they have accepted it. So when you accept anything, you are not disturbed. Then you can freely talk કે ભાઈ એને નાનપણથી આવું છે કે આમ છે, એવી રીતે બોલે જાણે કે okay, now this is the way we have to devote time for him and that's it. But if you don't accept, till you don't accept, you are disturbed. Once you accept, then you don't get disturbed. આ તો આપણે હજારો વખત મેં કીધું. સો એની સાથે વાતચીત થતી હતી અને કે જરા મંદ બુદ્ધિ છે અને એકલો એકલો હસે, એકલો એકલો વાતો કરે, રૂમમાં એકલો મૂક્યો હોય તો બી વાતો કરે, હસે, એવી રીતે મંદ બુદ્ધિ છે. નહીં, આપના અને પાગલમાં, આ સાંભળજો, આપના અને પાગલમાં કંઈક તો ફેર છે જ, રાઈટ? છે કે નથી? હા, આપણા અને પાગલોમાં ફેર છે. પાગલોનું મન
વધારે શક્તિશાળી છે. પાગલોનું મન, યસ યુ હર્ડ ઇટ રાઈટ, પાગલનું મન વધારે સામર્થ્યવાળું છે. એટલે જે નથી એ પણ રૂમમાં છે એટલું ઇમેજિન કરીને, પ્રક્ષેપણ કરીને, જેમ તમે સ્ક્રીન ઉપર ફિલ્મ જ છે, કોઈ છે જ નહીં, પણ તમારો ધર્મેન્દ્ર આવે એટલે જે લોકો સીટી મારે, અને આમ પેલું લગાન મૂવી હતું તો જે પૈસા ફેંકે, જય સંતોષી માનું સોંગ આરતી શરૂ થાય અને આમ આખી ચાદર આવી જાય પૈસા. એ તો મેં જોઈ છે, બોરીવલીમાં મેં જોવા ગયા હતા 78, 79માં જય સંતોષીમાં આવ્યું હતું. જયા થિયેટર છે ત્યાં, એકદમ જયા ડાયમંડ ને અજંટા 3 થિયેટર હતા તે. હવે વધ્યા હોય તો મને ખબર નથી, એની હવે વધી ગયા છે. હા, સો ધેટ ટાઈમ વેન આઈ યુઝ ટુ ગો ટુ મોસાલ એન્ડ ઓલ, જયા વોઝ ધ બેસ્ટ, દેન અજંટા એન્ડ દેન ડાયમંડ, એકદમ કચ્ચર ક્રાઉડ. પણ હવે સમટાઈમ્સ વી જસ્ટ વોન્ટ ટુ સી, સો વી ગો. તો જયા ટોકીસમાં હતું, હા, રેલવે સ્ટેશનની સામે જ છે. હા, તો જય સંતોષીમાં હતો. સારી ટિકિટ ના મળે, પણ 1 મહિના પહેલાંથી ટિકિટ લઈ રાખેલી, અને અમે ગયા. તો આપણે તો પેલું મિથ્યાત્વ અને બધું, તે વખતે તો બધું એવું હતું ને કે આપણે આમ આરતી સ્ટાર્ટ, જય જય આરતી આદિજી નંદા નથી ને, એટલે આપણે ભાવ નહીં કરવાના, ભક્તિ નહીં કરવાના. એમ નહીં કે સંતોષી માં એટલે સંતોષ, સંતોષ ગુણ ચાલને ગાને, પણ એવું બધું તે વખતે ભાન નહોતું. પછી ભગવાનના વચરામૃતથી બધું ભંકસ નીકળી ગયું બધું. સો અને જેવી ત્યાં સોંગમાં આરતી સ્ટાર્ટ થઈ, જે 10 પૈસા અને 50 પૈસા અને 25 પૈસા ટપાકે હજી ખાડો પડ્યો છે. Because everything seems so real, but actually there is no સંતોષીમાં also, and સંતોષી માની પેલી જે ભગતરી હતી એ બી નથી, કોઈ છે જ નહીં જયામાં, જયા ટોકીસમાં. પણ પાગલોને બધું દેખાય જે નથી તે પણ, એટલે હસે રડે બધું. એટલે પાગલો એટલે કે જેનું મન, એટલે આત્મા સ્ટ્રોંગ હોવાને બદલે જેનું મન એટલું બધું શક્તિશાળી છે કે રૂમમાં એના પ્રિયજન નથી, સ્વજન નથી, તો બી એ પ્રક્ષેપણ કરે, પ્રોજેક્ટ કરે કે છે, અને નો મમ્મા, યસ મમ્મા કરે, અને આપણે એને પાગલ કહીએ. જ્ઞાની આપણે પાગલ કહીએ. એટલે આપણે જ્યારે હસીએ ને રડીએ બંને, આપણે સાંત્વના લેવા જાય, પણ જ્ઞાનીને લાગે બિચારો મંદબુદ્ધિ છે, એમાં આ ગયું તેમાં મને 4 વખત શું કામ હેરાન કરવાનું કે એને દેહ છોડી દીધો, હમણાં દેહ છોડી રહ્યો છે. એક મૂર્ખ સ્ત્રી તો ઇન્ડિયાના પોલીસની હતી, એવરી ડે એના બાપનું, મેં તારો બાપ અમિતાભ બચ્ચન છે, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ છે, શું છે? એક વાર કહી દેવાનું કે ગીવ યોર બ્લેસિંગ્સ, એન્ડ આઈ ગીવ વિથ સસ્ટેન્સ ટિલ ડેથ. My blessings are so strong, it can sustain till death. પણ એમાં દરરોજ રિપોર્ટિંગ નહીં કરવાનું કે હમણાં નર્સ આવી, એનું પ્રેશર ઓછું થયું, તો હે ભગવાન આટલું તો મેં મારું ચેકિંગ નથી કર્યું. ઇટ્સ સ્ટુપિડિટી. મેં કીધું પ્લીઝ ચેક યોર મેન્ટલ હેલ્થ, નોટ યોર ફાધર્સ બટ યોર્સ. વાય ડુ યુ નીડ ટુ રાઇટ સો મેની ટાઈમ્સ જસ્ટ બિકોઝ યુ હેવ મોર? મને તો પાગલ પણ લાગે છે કે જે તારું નથી, જે કદી તારું થઈ શકવાનું નથી, એનો મોહ એ પાગલપન છે. તો જ્ઞાનીને આપણે કે આ કંઈ નથી એના ઉપર પ્રોજેક્ટ કરે, મારો હસબન્ડ, આ મારો હસબન્ડ, 14મી ફેબ્રુઆરી મારો હસબન્ડ બનશે, હાથમાં હાથ નાખીને ફરવાનું. પાગલ, પાગલ, બુચ્ચી કરવાની, આ કરવાની, પાગલ. થોડું જોયું નતું એનું. હા, તો પાગલપન જ છે ને. જ્ઞાનીને તો પાગલપન લાગે કે હા એક વખત તું જ ના પાડતી હતી ને હવે પપ્પી કરે છે. બસ મારું માન્યું પાગલપન. પેલો મંદ બુદ્ધિ એટલે જેનું મન બહુ શક્તિશાળી છે, જે નથી તે પણ એ ઇમેજિન કરે, હેલ્યુસિનેટ કરે અને એ પ્રમાણે રિએક્શન કરે. એન્ડ વેન વી ડુ ધીસ, તો જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિએ કે બિચારો આત્માને ભૂલીને ભાવ મનમાં અટવાયો છે, ભાવ મન જે બતાવે છે એમાં અટવાયો છે. સમથિંગ રિયલી એસ્ટોનિશિંગ, રાઈટ? કે જે
નથી તે તમને કેવી રીતે દેખાય? પેલી લાઇટ લેઝરનું શો હોય અને એમાં પેલી બોટ આવે ને બધું, તો આપણે એમ બેસવા જઈએ કે જો બોટ આમ ગ્રીન લાઇટ છે અને બોટ છે, જે નેમીજીને બહુ ગમી હતી 31st લાઇટ તમને બહુ ગમી હતી ને, એમાં બોટ ને બધું હતું, તો એ બોટમાં બેસવું છે અને ઘોઘા જવું છે? હજીરા બી નહીં જવાનું, સીધા અહીંયાથી જ આશ્રમથી ઘોઘા. બિકોઝ યુ નો કે એ છે જ નહીં. બિકોઝ તમે દ્રષ્ટાને પકડી રાખો તો દ્રશ્ય સ્પષ્ટ જણાય. પછી એમાં અહમ મમ કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ કાંઈ નથી. એટલે મનને લઈને આ બધું છે. કપાદો કે પેલા મનને લઈને એટલે શું એ તો સમજો. પછી આ બધું અને શું કોને વશમાં કરવું છે? મન તો ખાલી છાયા છે. મન તો ખાલી એને પ્રોજેક્ટ કરે. જે મનથી આગળ જાય તો જીભ પ્રોજેક્ટ કરશે, જીભથી આગળ જાય તો હાથ પ્રોજેક્ટ કરશે. ઝાપટ એવી રીતે. પણ આ બધા હુકમ કોણ આપે છે, ઓર્ડર કોણ છોડે છે? એ અધ્યવસાય, એ પરિણામો મેં બદલવા માટે પેલું બદલવું પડે. મેં BMW લીધી એટલે પાગલપન નાટકમાં આવી. મેં BMW લીધી, 4 કલાકમાં સુરત પહોંચી ગયા. BMW, હા 4 કલાક. પછી સુરતથી બોમ્બે આવવાનું હતું, 10 દિવસ લાગ્યા. પૂછો કેમ? રિવર્સ આવ્યો એટલે. સલાહ આપો, ચલો સલાહ આપો. જતા બોમ્બે સુરત 4 hours, સુરત બોમ્બે હાઉ 10 days. વોટ વોઝ માય મિસ્ટેક? મારી મિસ્ટેક શોધવાના થયો. બીજાની મિસ્ટેક શોધવામાં એટલા એક્સપર્ટ છે. ચલો સલાહ આપો. ચલો હવે હું કહું છું એટલે સલાહ આપો કે મારે શું કરવું જોઈતું. તો કે તમારે રિવર્સ નહોતું આવવું જોઈતું, તમારે એક ટર્ન લઈ લેવાનું. હું એ જ કહું, પહેલાં તમારી માન્યતાને ટર્ન આપો, પછી પરિણતિ શુદ્ધ કરો. You are not doing that. You are trying all the stupid Shubhacharans to come back and you are taking more and more time. પણ બિલીફ બદલો અને પછી એ જ BMWમાં આવો કે 3.25 કલાકમાં પહોંચશે. 10 દિવસ લાગશે. આ તો 10 દિવસે બી આવ્યો, તમે તો કદી નહીં આવો. પહેલાં માન્યતા, પછી પરિણતિ, ફર્સ્ટ અને પછી ક્રિયા. એટલે તમે ફર્સ્ટ વર્ક ઓન યોર માન્યતા. યોર બિલીફ્સ આર ઓનલી, યોર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઇઝ ઓનલી રોંગ. સો એવરી ડે યુ હેવ ટુ જસ્ટ begin your day with fright કે આજે કોઈ ભૂલ ન કરું, and રાતના with regret કે આ ભૂલ મેં કરી પાછી. Because you don't want to change your understanding, you straightly want to change your આચરણ, જે તત્વાત સૂત્ર પણ અલાવ કરતું નથી. સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રાણી મોક્ષ માર્ગ. દર્શન જ્ઞાન પછીનું ચારિત્ર તપ સમ્યક કહેવાય. એના વિના તપને લાંઘન કહેવાય અને ચારિત્રને સદાચાર કહેવાય, પણ ચારિત્ર ન કહેવાય. આટલું સ્પષ્ટ આપના ગ્રંથો કહે છે. તો દ્રષ્ટા તમને સો દેટ ફેલો વોઝ ક્વાઇટ શોક્ડ વેન આઈ સેડ કે મંદબુદ્ધિ તો તમે છો કે કોઈ હોય ત્યારે જ વાતો કરો છો. એનું મન તો એટલું સ્ટ્રોંગ છે, એને તો એમ જ લાગે છે. કેમ તમે ક્યારે ઘાટકોપરમાં તો ઘણા લાગતું ને કપાળદેવ આવે છે, મારી સાથે વાત કરે છે. વેરી સ્ટ્રોંગ મન ઓર વેરી સ્ટ્રોંગ ભક્તિ. બટ ઇટ ઇઝ નોટ રિયાલિટી, ઇટ ઇઝ ક્લિયર. આમ આવે છે, મને કહી ગયા, અંદરનો અવાજ, બહારનો અવાજ. ચાલો આપણે તો ખબર નથી પડતી કયા અવાજમાંથી કયો આનો છે ને કયા આનો છે. એને અંદરનો અવાજ બહારના અવાજમાં સંભળાય. અંદરનો અવાજ હોય ને તો તું કોઈને કહેવા જ ન જાય, અંદર જ રાખે. તલવાર મ્યાનમાં જ રહે ને જીબડી મોઢામાં જ રહે. આમાં વેગ ન કરે. જીન્હી પાયા તિન્હી छिपाया. કોઈને કહેવા ન જાય, બસ એ એમાં લીનતા કરે. તને કહેવું છે એટલે તને કોઈને ઇમ્પ્રેસ કરવું છે એટલે આ જૂઠું જોઈ એમાં દુર્ગંધ આવે છે. એમાં સુગંધ જેવું કાંઈ નથી, ખાલી નામ સારું છે. કોઈ મહાપુરુષનું નામ છે, એના સિવાય કશું સારું નથી. વોટેવર.
તો યુ કાન્ટ સેવ બોથ. સ્વયંને બી બચાવવો છે અને મનને બી સાચવવું છે. સ્વયંને સાચવવું હોય તો મનને જતું કરવું પડે, મનને સાચવવું હોય તો સ્વયંનું કલ્યાણ જતું કરવું. યુ કાન્ટ કીપ બોથ. અને વંશ તમે સ્વયંનું સ્મરણ અને અનુસંધાન મારો, બધા દ્રશ્ય ફીકા લાગે. પેલો ઘોડો હોય ને, એ એના માલિકના ખેતરમાં રહેતો હોય, પણ હવે માલિક તો એનું કામ કરતો હોય અને આને ક્યાંક ભૂખ લાગી જાય એટલે બીજા ખેતરમાં જાય જ્યાં સારો પાક હોય ને ખાય. એને 2 માર ખાવા પડે. એક તો ત્યાં જાય એટલે ત્યાંનો માલિક એને પકડે એટલે પેલા ઘોડાને મારે, એ હટ હટ અટક, એટલે પેલો બી મારે. અને પછી એ કમ્પ્લેન કરીને લાવે કે ભાઈ તમારો ઘોડો મારો પાક ખાય, એટલે પેલું માલિક પણ એને મારે. એટલે માલિકે નક્કી કર્યું કે હવે એના મોં આગળ ચણા અને ગોળનું મિક્સચરવાળું મૂકવાનું કે એને ભૂખ લાગે ને તો એમાંથી જ ખાઈ લે, પણ ત્યાં ન જાય. સમજી ગયા? એવી રીતે આ આપનું મન બીજા ખેતરમાં પર પદાર્થમાં જાય છે, એમાં 2 માર ખાય છે. એક તો પર પદાર્થ એને મારે છે એટલે કર્મ બંધ, પર પદાર્થ મારે છે. અને પાછું ઘરે આવે તો માલિક એને બિચારો તે કેટલું માર ખાધું એ પાછું પ્રાયશ્ચિત લે અને પશ્ચાતાપ કરે કે એટલે આત્મા પણ એને દંડે અને પૂતગલ પણ એને દંડે બંને. એટલે પછી માલિકે નક્કી કર્યું કે જ્ઞાનીના વચનામૃત બાંધી લેવા છે કે તને ભૂખ જ લાગે ને, આમ લાગવી જ ન જોઈએ, પણ ભૂખ લાગે ને તો આ ખાયા કરજે, પણ પરના ખેતરમાં જતો નહીં, પરના ખેતરમાં જતો નહીં, પર પદાર્થમાં જતો નહીં. બહિર્મુખ થયો તારો ઉપયોગ તો આ વાંચ્યા કરજે, એટલે પાછો અંતર્મુખ. એટલે એવી એક પોટલી રહેવા દેવાની કે જેથી મારું તો આ 5મું 8મું વચનામૃત છે, આખું જર્જરિત થઈ ગયું. તમારું કેમ આટલું સરસ રહે છે? કારણ કે વાપરતા જ નથી. એટલે મારે તો 85નું તો ક્યાં છે એ જ ખબર નથી, કોઈને ગિફ્ટ જ આપી દીધું, બધા જ પાના છૂટા પડી ગયા. કારણ કે આ છે જ્યારે બી બહિર્મુખ થાય તો બસ આમાં આ ગોળ ચણામાં રહો, પરમાના ભાગ. આ રીતે કરો તો કંઈક કામ થાય. સ્ફટિકની બાજુમાં લાલ ફૂલ છે, એટલે જ્યારે તમે એ એંગલથી જુઓ ને એટલે સ્ફટિક કેવું લાગે. હવે મને લાલ કલર ગમતું નથી તો મેં સ્ફટિક હાથમાં લીધું ને ઘસવા લાગ્યો. એટલું બધું ખબર છે, 10માં 10 કમ થાય એટલે બધાને ખબર છે. આટલું બધું મનનું આવ્યું તારે ગૂંચવાડો હતો, અને હવે આટલી ડિફિકલ્ટ વાત કરું છું તો બધાને આવડે છે કે પતાવો ગમે તેમ. ના પાડી દીધી બધાએ કે ઘસવાથી ન થાય. ફૂલને પણ હટાવવાની જરૂર નથી, ખાલી એ ભાનમાં રહેવાની જરૂર છે કે આ ફૂલના સંયોગે એવું ભાસે છે પણ સ્ફટિક ઇઝ કલરલેસ. બસ આ ભાન જેને આપ્યું ભાન નિજ, સદગુરુના ઉપદેશથી આવ્યું અપૂર્વ ભાન કે લાલ દેખાય છે તારે પણ કલરલેસ જ છે, મારે કાંઈ કરવાનું જ નથી. જે કરવાનું છે મારા જ્ઞાનમાં કરવાનું છે, વસ્તુમાં મારે કાંઈ કરવાનું નથી. જ્ઞાન ક્રિયાભ્યામ મોક્ષ પણ એ બધું, જ્ઞાન ક્રિયાભ્યામ મોક્ષ એટલે દ્વિવચન, જ્ઞાન અને ક્રિયા. પરંતુ એ ક્રિયા બહાર નથી કરવાની, ક્રિયા ભીતર જ કરવાની. જ્ઞાન પણ જ્ઞાનમાં જે બધું લાલ દેખાય છે સ્ફટિક, એ તાદાત્મ્ય તૂટે અને ભિન્નતા, એ ભિન્નતાની અવેરનેસ, એન્ડ યુ વિલ સી ધ તોફાન ગેટિંગ શાંત. તોફાન કેન નોટ ગેટ શાંત, સોરી, સાગર ગેટિંગ શાંત. એટલે તમે કહો છો કે તોફાન ગયું, કર્મનો ઉદય આવ્યો પણ તોફાન થયું નહીં. સમુદ્ર સાગર શાંત રહ્યો, તરંગિત ન થયો, લહેરો ઉછળવા નહીં લાગી. આ જ પ્રસંગ પહેલાં બન્યો હોત તો 12 ફૂટની લહેરો ઉઠતે. પણ આજે આ જ પ્રસંગ છે, પણ આજે બિલકુલ આંદોલિત, તરંગિત, ચંચલ થતી નથી. અને આ જ તમારું ધર્મનું ફળ, આ જ મોક્ષ માર્ગ, આમાં જ આગળ વધવાનું. એટલે મૂળતા સમજો, મનની મૂળતા સમજો કે મન છે ને
એ એક જ કામ કરશે, વર્તમાનમાં રહેવા નહીં દે. તમને સારા ભૂતકાળમાં કે ખરાબ ભૂતકાળમાં કંઈક મસાલો પહેલાંનો કાઢશો અને શું મજા આવીને પાલિતાણા. પણ એ તો ગયો નહીં દિવસ, હવે આજના દિવસની છે. પણ મન ભૂતકાળ કે ભવિષ્યકાળમાં દોડવા જશે, અને જેવું ભૂતકાળ ભવિષ્યકાળમાં આત્મા ગયો એટલે સમજી લેવાનું કે મન માલિક બની ગયો છે. મન માલિક બની ગયો છે. જેવો તમને એમ વિચાર આવે કે થોડું આ બધા જે પ્રોબ્લેમ્સ છે પૂરા થઈ જાય, પછી શાંતિથી ડેશ 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 કરશું, આરામ કરશું, ખાશું પીશું, હરશું ફરશું, ધ્યાન ભક્તિ કરશું, આશ્રમમાં જશું. પણ આ થોડા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયા પછી તમે મનની જાલમાં ફસાણા છો. કારણ કે મનનું કામ છે કે જે પરિસ્થિતિ સર્જાય ને એમાં કંઈ વાંક કાઢવાનું અને સૂચનાઓ આપે. આમ થયું સારું, પણ સરસ જૈસલમેર જઈએ બસ બિઝનેસ ક્લાસ નથી, બિઝનેસ ક્લાસ ટિકિટ નથી. મન પ્લેનમાં જાય છે, પ્લેનમાં સીધું જૈસલમેર એરપોર્ટ ઉતરશે, જોધપુર નહીં. પણ મન કોઈ બી પરિસ્થિતિમાં કંઈક ત્રુટી જુએ કે જેથી તું બારનો બાર તારો ઉપયોગ ભટકે, ત્રુટી જુએ અને સૂચના આપે કે આના કરતાં પહેલું થયું હોત ને બહુ સારું થાત, છેલ્લે એને જૈસલમેર લગ્ન ન રાખ્યા હોત તો સૌથી સારું થાત. જેવું મન વર્તમાનમાં કોઈ ત્રુટિ કાઢે, સૂચનાઓ આપે, તમે સમજી લેજો કે મન માલિક બની ગયું છે. મનની જાલમાં ફસાતા નહીં. થોડા આવા અને મનને તો કદી પૂછતા નહીં કે ચાલો આપણે મૂડ હોય તો ધ્યાન કરીએ. દવા લેવી હોય તો જર્મ્સ ને બેક્ટેરિયાને પૂછાય કે હું દવા લઉં, એ કે તું દવા લેશે તો મારે મરવું પડશે, એટલે એ તો ના જ પાડશે. એટલે જ્યારે ના આવે ને કે અમને નહીં 10 મિનિટ પછી કરશું, પછી શાંતિથી આપણે કરશું, હમણાં અવાજ બહુ છે, પછી શાંતિથી કરશું. તમે સમજી લેજો કે આ મનની જાલમાં તમે જાલમાં ફસાતા નહીં. પેલો ગુરુ પાસે આવીને એટલા રોદના, આમ બધું 1 મિનિટમાં પૂરું કરવાનું. મોટો કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય, મીન્સ 20-25 હજાર કરોડ ગયા હોય કે 5th સ્ટેજ કેન્સર હોય કે એવું કાંઈક હોય તો 1 મિનિટ લેવાની, નહીંતર 5 સેકન્ડ લેવાની. એનાથી વધારે કરો તો મનની જાલમાં ફસાના જ તમે, બિકોઝ નથિંગ ઇઝ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. ગુરુએ કીધું એક ગ્લાસ લાવ, તારો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરો, એક ગ્લાસ લાવો. પહેલાં થાય કે મારો પ્રોબ્લેમ આટલો મોટો છે, 20,000 કરોડનો છે, આ ગ્લાસ લાવવાથી શું થશે? ગ્લાસમાં પાણી લાવે તો કે એમાં 1 ચમચી મીઠું નાખ. મીઠું આમાં નાખીને મારો પ્રોબ્લેમ કેવી રીતે સોલ્વ? પી જા. પીધો, 2 મિનિટ સુધી પીધું, બહુ ખારું લાગ્યું. તો કે બહુ ખારું લાગ્યું તો કંઈક કામ કર, 1 ચમચી મીઠું લઈ અને પેલું કૂવામાં નાખ. કૂવામાં નાખ્યું અને પછી એને પાણી કઢાવ્યું ને પીવડાવ્યું. તો કે ના, એકદમ નોર્મલ વોટ. તો કે શું થયું, બદલાવ શું આવ્યો? બંનેમાં 1 ચમચી મીઠું જ હતું, એકમાં કહે છે ખારું લાગ્યું, એકમાં કહે કે ખારું નહોતું. પેલું આપણું એક્સપેન્ડ કરવાનું હતું ને એ. તો કે બસ તારી પાત્રતા એક્સપેન્ડ કર, એક્સપેન્ડ યોર પાત્રતા. ડોન્ટ ફિજિટ વિથ યોર પ્રોબ્લેમ, એક્સપેન્ડ યોર પાત્રતા. તે 2 ભાઈઓને કંઈક ઝઘડા થયા, એટલે હવે આ કલયુગમાં તો થાય જ. એમાં શું છે તો કે ખેતરો બાજુમાં હતા તો સેપરેટ કરી. એમાં બી સંતોષ નહીં થયો, કારણ કે થોડું બી આમ મુવમેન્ટ થાય એટલે પેલું નાલું જેવું બનાવી દીધું. એક ભાઈ, આ બીજી ભાઈ ત્યાં, તો બી પેલા ભાઈને એટલો દ્વેષ આવ્યા કરે, પેલું ખેતર જોયે ને દ્વેષ આવે. એટલે એને સુથારને બોલાવીને કીધું કે મોટી વોલ બનાવી દે, કે પેલું ખેતર જ મને દેખાય ને. એટલે કે એક વોલ બનાવી દે, અને જે બી એના માટે કડિયા બળિયા જે જોઈએ તું બધું ભેગું કર, મારે જરા કામ છે અને મને કરી આપજો, હું સાંજના આવીશ ત્યાં સુધીમાં તૈયાર જોઈએ. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ સી માય બ્રધર્સ ખેતર ઓલ્સો. સાંજના આવે છે તો જોયું કે પહેલાં એ શું સાંભળ્યું હશે, તો એને વોલ બનાવવાને બદલે
પેલું નાલા ઉપર બ્રિજ બનાવી દીધું. એટલે આને એટલો ગુસ્સો આવ્યો કે એટલે તને વોલ બનાવવાનું કીધું, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ સી ઇટ. આ તો તે બરાબર જઈ શકાય એવો પુલ બનાવ્યો. હથોડો લઈને ભાગ્યો એ પુલ પર કે પુલને તોડી દઉં. ત્યાં સામે કિનારી તે એનો ભાઈ દોડતો આવે છે. ભાઈ, તમને મારા માટે આટલો પ્રેમ છે અને મેં તમારી સાથે શું કર્યું, મને માફ કરી દો. કહેવાનો મતલબ, પુલ બનાવવાનું મન થાય તો તમે સાચી ટેરિટરીમાં છો, વોલ બનાવવાનું મન થાય તો તમે મનની જાળમાં ફસાના છો. એટલે ટૂંકમાં સાચો પુરુષાર્થ એ છે કે દ્રષ્ટા પ્રત્યે બોધપૂર્ણ કેમ થવું. જો દ્રષ્ટા પ્રત્યે બોધપૂર્ણ ન રહ્યા તો દ્રશ્યમાં એવા ગૂંચવાવાના છે, એવા ગૂંચવાવાના છે. અને આ મન ગૂંચવાડી બી શકે અને ગૂંચવણ સોલ્વ બી કરી શકે. જો સદગુરુનું માને તો ગૂંચવણ સોલ્વ કરી શકે, ને તો ફસાય. એટલે દ્રશ્યમાં બદલવા કરતાં બસ થંભી જજો. બસ go into acceptance, and from acceptance સીધો રસ્તો તમને મળશે to just be an observer. પેલું કૂતરાને એની પૂંછ પકડવી હતી તો જેમ રાઉન્ડ ફરે તેમ પેલું એની પૂંછડી બી જાય, રાઉન્ડ 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 જ્યાં કરે. કંટાળી ગયો, મૂકી દીધું. કોઈ પડછાયાનું પકડી લીધું, પકડાઈ જશે સ્વયં. પણ મનને તમે બદલવા નહીં જાઓ. જે અધ્યવસાય મનને ઓર્ડર આપે છે એને બદલવા માટે માન્યતા બદલો. સો અગેન એન્ડ અગેન આઈ સેડ, વ્યૂ યોર પરિણામ, ચેક યોર માન્યતા એન્ડ કેચ ધ રોંગ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ lying within, which is continuously giving you problems. સો હમણાં તો અહીંયા મૂકું છું, પછી પરાવર્તનામાં ઇસ્ત્રી કરી આપીશ સર. મારું મન એક વાડ છે, રડાર સમ અદ્ભુત યંત્ર, વિકસે હૃદય વિવેક ધ્યાન, મનથી છૂટા પડવાની કલા, મનને ગુલામ બનાવું, ઉર્જા કરુણા રૂપે વહાવું, સદગુરુના શરણે રહું તો આધ્યાત્મિક જીવન મારું, હોશ પૂર્ણ જાગૃતિ વધારું, વિવેક હું વિકસાવું, પરિણામનું વ્યુઇંગ, માન્યતાનું ચેકિંગ, મિથ્યા ભાવનું કેચિંગ કરું, આત્માની ચંચળ અવસ્થા ભાવ મન કહેવાય, સદા સ્મરણ દ્રષ્ટાનું રાખું તો દ્રશ્યો મિથ્યા જણાય, એક ધાર્યું કરું પુરુષાર્થ, અંતર્મુખતાનો અભ્યાસ, માન્યતાને સવળી કરું હું, મારી પાત્રતા હું વધારું, વચનામૃતનું પાન સદા કરું, જીવન ધારા મોક્ષ માર્ગે વાળું, સદગુરુના ઉપદેશથી આવશે અપૂર્વ ભાન, આ પામર પર પ્રભુ કર્યો અહો અહો ઉપકાર, અહો અહો ઉપકાર, અહો અહો ઉપકાર. श्रीगुरुचरणं कल्याणकारणं, श्रीगुरुचरणं मोक्षमार्गदायकं, श्रीगुरुचरणं भवभयहरणं, भव भव हो जो मने सद्गुरुशरणं, सद्गुरुशरणं, सद्गुरुशरणं.
जहाजसं भवरोग टाळवाने गुरु श्रेष्ठ वैद्यसं भवबंध तोडवाने गुरु महाशक्तिवन भव भव हो जो मने सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं कृपामयी निजानंदी प्रेम मूर्तिने नमन क्लेशहारी मोहहारी श्री गुरु अनुग्रहं कर्म शत्रुधी बचावे केवल करुणामयं कैवल्य बीजदाता सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं शिष्यनो भरम हरे श्री गुरु तेज सूर्यसं पाप ताप शांत करे गुरु सौम्य चंद्रसं मुक्ति अभिलाष सींचे गुरु कृपा मेघसं भव भव हो जो मने सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं तनना दीं 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 तनना दीं 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 तनना दीं 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 तनना जीतवाने मान आदि राम बाण गुरु शरण जीव बने शिव सेवी पावन गुरु शरण जन्म मरण सर्व दुख अंत करे गुरु शरण भवो भव हो जो मने सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं युगे सतयुग लावे गुरु वचनम सतदेव सतधर्म सत्स्वरूप दर्शनम क्षणभंगुर दुनिया मा स्थिर गुरु चरणम असन संसार मा सार गुरु शरणम सार गुरु शरणम सार गुरु शरणम गुरु भक्ति मंगलम गुरु युक्ति मंगलम गुरु योग मंगलम गुरु बोध मंगलम गुरु सेवा मंगलम गुरु आज्ञा मंगलम गुरु अंग मंगलम गुरु संग मंगलम गुरु वचन मंगलम गुरु नयन मंगलम गुरु रीत मंगलम गुरु प्रीत मंगलम गुरु दर्श मंगलम गुरु स्पर्श मंगलम 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 सर्वस्व मंगलम भव भव हो जो मने सद्गुरु शरणं बोलिए श्री सद्गुरु देव की जय परम कृपालु देव की जय त्रिलोकनाथ की जय आज के आनंद की जय ओम वीर खेर मारा मन रहे तू करी दे तारा चरणे मित्र करी दे जीव मन ने अखंड रहे तारे शरणे रहूं छू अकड़ विकड़ रहवा चरण कमड़ मारा प्रभु एमा भड़ निर्बड़ नो छे तू बड़ रहूं छुआ कड़ विकड़ रहवा चरण कमड़ मारा प्रभु मबड़ निर्बड़ नु छे तू बड़ चरण रहे रात दिन एवं करी दे भगवन थईने परसन याचु